Islam to moderate today's session. It's good to be here and it's good to have you all here. Hope you all had a safe weekend home. We have a burning issue on digital credit scoring as FinTech innovation to cover through this maiden session of our webinar series in the banner of Digital Finance Forum, Bangladesh and Digital Frontier Institute. Our today's theme of the session is digital credit scoring, financing the underbanked. আপনারা সবাই অবহিত আছেন আমাদের এই ডিজিটাল ফাইন্যান্স ফোরাম বাংলাদেশের যেই উদ্যোগ এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিএফএস রিলেটেড সেশন অর্গানাইজ করে থাকি এবং যেই this sort of session is really helping us to build the relevant knowledge base and relevant capacity across the industry. Frankly, I always visit the Digital Finance Forum Bangladesh page for any reference with the current market insights and development within DFS in Bangladesh. So it's really helped. And kudos to the organizer as well as who are driving these initiatives from the behind, from the backstage of Digital Finance Forum Bangladesh. Today we have two speakers to explore the theme, how digital credit scoring can be a useful tool for financing the underbanked. I'm pleased to introduce two of our industry luminaries, Mr. Gazi Mohammad and Mr. Hassan Siddique from Dana Fintech Ltd. Dana is a Bangladeshi embedded fintech to enable financial service providers to go digital. Mr. Gazi is the co-founder and CEO of Dana Fintech Ltd. And Mr. Jia is also the co-founder and chief operating officer of Dana Fintech Ltd. Both Mr. Gazi and Jia have a long proven track record of working in our banking industry. They have a significant contribution to the journey of our digital transformation of banking. Hi, Gazi bhai and Jia bhai. Good to see you here. It's really exciting to see you as a co-founders as well as entrepreneurs. Hope you are enjoying your freedom to innovate out of the entrepreneurship. Now, I would like to leave the podium to you people for sharing few words from your journey to become a fintech entrepreneurs and relevant personal experiences before we dive into the presentations. And just for your information, the presentation session will be followed by a Q&A session, to clarify and beef up any thoughts and ideas, coming from the audience and from the relevant participants after the presentation. Over to you, Gazi bhai and Zia. Thank you. Assalamu alaikum to everybody. Thank you, Zakir bhai, for nice intro. It's a pleasure to be here. We must appreciate the initiative and the ongoing endeavor which is being taken by the Digital Finance Forum to actually inspire the digital transformation and digital inclusion across the country. This is really praiseworthy, and it's our pleasure to be here. And I personally thank Rashid bhai for actually taking the initiative and to bring us on this platform. Yep, as Zakir was saying, I spent my 18 years in banking in different areas, being a head of retail and head of digital, head of credit and collections, and finally as a head of DFS. So during our journey, Zia will introduce himself definitely. So me and Zia decided we should work for some pain points, and as we saw the pain points of both consumers and the banks very closely, so we identified the few missing link and the broken link. And we decided to find out a solution to actually and the painkiller for this problem. So that's why we are here. So we'll touch upon a few areas that we are working forward. Now up to Zia. Thank you so much. Good evening, everyone. Assalamu alaikum. Jakirul bhai, nice intro. Very kind, Jakirul bhai. I'm humbled for your very nice and kind words. And thank you so much. So as Gazi was saying, both of our journey started in Eastern Bank. So he was just one batch senior to me. We both joined as management trainee in Eastern Bank. আমি 9 মাসের মতো ছিলাম ইস্টার্ন ব্যাংকে, তারপর আমি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে আপনার চলে আসি ব্যাক ইন 2005 as an international graduate, and then I worked there for 9 years, and then I left my job to start my entrepreneurial journey back in 2014. And my entrepreneurial journey is on the technical arena. I have my own software company, so we build software, we provide IT training and everything. And এই IT training এবং IT নিয়ে কাজ করতে করতে এবং 10 বছর চাকরির সুবাদে দুটাকে কম্বাইন করার কিছু জিনিস নিয়ে আসলে চিন্তা করছিলাম। দেন গাজী ভাইয়ের সাথে একদিন ব্রেইনস্টর্মিং সেশনে আসলে
আমাদের মাথায় বেশ কিছু আইডিয়া নিয়ে আমাদের চিন্তা হচ্ছে, বাট মনে হচ্ছিল যে যেটা সবচেয়ে বার্নিং, যেটা নিয়ে কাজ করলে আসলে একটা ইম্প্যাক্টফুল কিছু হবে এবং যেটা আসলে আমাদের ভালো লাগা এবং আমাদের অভিজ্ঞতা এবং কাজের জায়গার সাথে যায়, তখনই আসলে আমরা এটা নিয়ে কাজ শুরু করি আর কি। তার প্রেক্ষিতেই আজকে আপনাদের সামনে আসা, এবং থ্যাঙ্কস টু রাশেদ ভাই ফর টেকিং দিস ইনিশিয়েটিভ। এটা আসলে দরকার আমরা নিজেদের ভিতরে আইডিয়া গুলো শেয়ার করা, আরো ম্যাচিউর করা, ভুলগুলো শেয়ার করা এবং সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া, প্লাস হচ্ছে সবার সাথে ইনফরমেশন গুলা জানা, বুঝা এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া আর কি। সো আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা ইনশাল্লাহ আরো আজকে সেশনে আরো শেয়ার করবো। Ji, thank you. Now I would like to request Gazi bhai, if you can please start your presentation session, and we would like to dive into the presentations and what you have in your end to offer the FSPs. And as you were talking about the pain points, how you are going to, the. I'm sharing the screen. Yeah, exactly. Thank you. Can you see the screen? Is it visible? Zakir, can you see the screen? Yes, I can see. I can see the landing page of your. Okay, yeah. sure. So this is interesting part actually, how we came up as you were touching upon. Dana is a purely Bangla word. That's a wing. So basically, Dana means actually the reason we wanted to name it Dana is a financial freedom that we are offering for everyone. So our payoff line and our mission is to ensure to build an embedded finance, or to offer the embedded finance for everybody. The reason we call it embedded finance is very plain and simple. Dekhen amra we connect the financial partners, be it as Zakir was telling, banks, financial institutions, or MFIs. We can take their products and services in any third party's applications. So we are connecting, we are bridge between actually banks and the consumer side. And so we are we are taking the services to the any other third party applications, be it wallet or be it any third party app. So that's why we are calling it embedded finance. So as you said, well, so I lastly actually out of my 18-year career, I worked for EBL, then I worked for Citibank, then Mutual Trust Bank, then finally I spent 7.5 years at one bank, the highest tenure of my career. I was executive vice president of the bank. So both of us actually combinedly worked for a long time. So as I was saying, যে আমরা যে pain point গুলো সবসময় দেখতাম, consumer still these pain points are there. Micro enterprises don't get loans from the banks. আর একটু যদি বলি, আপনি যদি annual report গুলো দেখেন MFI এর, আপনি দেখবেন small loan এর 95% দখলে চলে গেছে MFI এর market share, 5% শুধুমাত্র ব্যাংকের কাছে আছে. The reason, banks আসলে lot of challenges are for the bank side ও আছে, customer side এর কাস্টমাররাও দেখা যায় MFI এর কাছ থেকে small loan গুলো নিচ্ছে বেশি. So এটা একটা প্রবলেম মাইক্রো বিজনেসের জন্য। সেকেন্ড হচ্ছে দেখা যায় আমাদের লো ইনকাম পিপল বা আন্ডার ব্যাংক, ব্লু কলার ওয়ার্কার্স দ্যাট ডোন্ট গেট দ্য লোনস ফ্রম দ্য ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, বি ইট ব্যাংক অর এমএফআই অর নন ব্যাংক এনবিএফআইস। আরটা দেখা যায় একটা আমরা আমাদের নিজের প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি ভেরি কুইক, আই মিন আমরা যদি বলি বেস্ট পসিবল সার্ভিস যদি ব্যাংক অফার করে, I think 10 to 45 days লেগেই যে একটা লোনের অ্যাপ্লিকেশন আই মিন প্রসেস থেকে শুরু করে ডিসবার্সমেন্ট করতে একটা ছোট লোনের। সো দ্যাটস অ্যানাদার পেইন পয়েন্ট। আর বড়োয়ারদের দেখা যায় প্রচুর ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হয়, ইভেন ইফ ইটস টাকা 50,000 টাকা লোন ওর টাকা 5 লাখ টাকা লোন। সো দিস আর দ্য এই কমপ্লেনগুলো সবসময় বড়োয়ার সেট থেকেও আসে। আর আমরা ঢালাওভাবে বলছি না, বিং ভেরি অ্যাকচুয়ালি ব্যাংকার্স, আমরা বলবো না যে ব্যাংকগুলোর সদিচ্ছা নেই, বাট ব্যাংকের সাইডে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জেস আমরা দেখেছি। অ্যাজ আমি নিজেই ক্রেডিটের হেড ছিলাম, সো উই হ্যাভ সিন, এবং আমি আবার বিজনেস হেড হিসেবে দেখেছি, আই ওয়াজ রেশনাল। আমি কিন্তু যখন ওয়ান ব্যাংকে দ্য ওয়ে উই আর বিল্ডিং আ রিটেল লোন পোর্টফোলিও অফ টাকা 1100 crore in just 4 years, আমরা কিন্তু সবসময় ফোকাস করেছি হোম লোনসে, পার্সোনাল লোনে না। রিজন ইজ, আমি দেখতাম একটা হোম লোন আমার অ্যাকুইজিশন করতে বা টার্ন আউট করতে আমার যে এফার্ট, অথচ আমি যদি 1 লাখ টাকা করে যদি লোন দিই বিভিন্ন কাস্টমারকে, আমার 100 কাস্টমারকে রিচ করতে হচ্ছে 1 কোটি টাকা লোন দেওয়ার জন্য। সো আমার জন্য দেখা যায় এটা আমার জন্য কস্ট ইফেক্টিভ না, ভায়াবল না আমার সেলস ফোর্স ম্যানেজ করে বা রিলেশনশিপ টিম ম্যানেজ করে। সো রাদার উই ফোকাস অন হোম লোনস, এন্ড দ্যাটস দ্য আমরা 80% বা 90% এর মতো হচ্ছে হোম লোন পোর্টফোলিও বিল্ড এট ওয়ান ব্যাংক।
সো দেখেন ব্যাংক কিন্তু রেশনাল, ব্যাংক সবসময় চিন্তা করে ব্যাংক ইজ এ ফানি ইটস এ বিজনেস অর্গানাইজেশন। সো ব্যাংক দেখে যেটা আমার জন্য কস্ট ইফেক্টিভ এবং স্কেলেবল বা ভায়াবল, ওখানে ব্যাংক যাবে। সো সোর্সিং বা প্রসেসিং কস্ট ফর স্মল লোনস ফর ব্যাংকস ইজ রিয়েলি এক্সপেন্সিভ, কস্টলি। আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে ব্যাংকস বা এনবিএফএস এর স্টিল এমন কোনো ভ্যালিডেটেড টেস্টেড অল্টারনেটিভ ক্রেডিট স্কোর সলিউশন নাই লাইক আদার মার্কেট, যে আমরা এই ছোট লোনগুলোকে পুরো জিনিসটাকে ম্যানুয়ালি করতে পারবো। আপনি দেখেন আজকাল এমএফএস করা, একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করা, আপনি 2 মিনিটে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারেন, বা একটা ইকেওয়াইসি দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট করা, যেটা সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা ফ্যান্টাস্টিক আই থিঙ্ক ইনিশিয়েটিভ ছিল ইকেওয়াইসি, এন্ড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি লিপফ্রগ একটা ডেভেলপমেন্ট হয়েছে অ্যাক্রস দ্য ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে ডিউ টু ইকেওয়াইসি। দেখেন এই ইকেওয়াইসি কারণে একটা কাস্টমার 2 থেকে 3 মিনিটে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছে। সো সিমিলারলি এই ছোট লোনগুলো যে ব্যাংক দিবে, ডিজিটালি অনবোর্ড করবে এবং ডিজিটালি অ্যাপ্রুভাল করবে, এরকম কোনো ইঞ্জিন ব্যাংকের রাইট নাও নেই। থার্ড হচ্ছে আমি যেটা রিজনটা বললাম যে আমরা সময় বিগ টিকেট লোনে ব্যাংক কেন ফোকাস করে, লজিক্যালি রেশনালি, সেটা হচ্ছে আপনার স্মল লোনস গুলো স্কেলেবল না, ডিউ টু কারেন্ট আন্ডাররাইটিং প্রসেস, ফুললি ম্যানুয়াল প্রসেস। আমি 1 কোটি টাকার জন্য যে প্রসেসে যাচ্ছি, যে আমি 50,000 টাকার লোনের জন্য অলমোস্ট সেম প্রসেসে যাচ্ছি। আর তো হচ্ছে বাংলাদেশে আপনি যদি দেখেন only 9% people have had got the loans from the banks and NBFIs excluding MFI. So this is a very small proportion. That's the reason এটা আমাদের credit gap is growing globally, যেরকম $5.2 trillion, যদি এই নাম্বারটা বাংলাদেশি নাম্বারটা দুটো নাম্বার পাওয়া যায়। একটা জেনারিক যে নাম্বারটা আমরা দেখেছি সেটা হচ্ছে $39 billion credit market gap in MSME sector. I mean demand versus supply. So the demand is really high, supply fully cover করতে পারছে না। আমরা ডিফারেন্ট সোর্সেস যদি এরকম কনক্রিট কোনো ডেটা এখনো পাওয়া যায়নি মার্কেটে, সো আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকের রিপোর্ট, এমএফআই রিপোর্ট সব মিলে দেখলাম, আমরা যদি স্মল লোনের মার্কেটটা যদি দেখি, আপ টু টাকা 1 লাখ পর্যন্ত মাইক্রো স্মল বিজনেসের যে কারেন্ট মার্কেট সাইজ, এবং ইন্ডিভিজুয়াল লোন মার্কেট যদি আমি স্মল সাইজটা দেখি, ক্রেডিট কার্ড এবং আদার স্মল টিকেটের পার্সোনাল লোনগুলো দিয়ে আমরা জাজ করি, ইটস এ $30 billion মার্কেট, রেডি মার্কেট রাইট নাও। সো দিস ইজ রিয়েলি বিগ মার্কেট। So Dana is a purely embedded fintech, যেটা আমরা বলেছি আমরা inclusive digital financial solution offer করি for banks to offer. We are enabler for the banks or MFIs or even to some extent for the fintechs to offer their products to our partner network. সেটা আমাদের পার্টনার নেটওয়ার্ক ই-কমার্স হতে পারে, সেটা আমাদের পার্টনার নেটওয়ার্ক এফএমসিজি হতে পারে, or এমপ্লয়ার হতে পারে। So we are a bridge mainly. So Danaর প্রোডাক্ট লাইনে যদি আমরা বলি, the way we decided to solve a pain point, দুটো সাইডে আমরা পেইন পয়েন্ট সলভ করতে চাই। একটা হচ্ছে কনজিউমাররা কত অল্প সময়ে, যেমন একটা যে লোন আমি বললাম 10 থেকে 45 ডেজ যে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম, সেটা কিভাবে একদিনে আনা যায় ফর দ্য কনজিউমার সাইড। আর হচ্ছে ব্যাংকের জন্য এই অ্যাকুইজিশন কস্ট এন্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আন্ডাররাইটিং প্রসেস যে অপারেশন কস্ট, সেটা কিভাবে কাট করা যায় বা স্ল্যাশ করানো যায়, সেটার উপর বেস করে উই ডিসাইডেড টু ওয়ার্ক অন দিস 3 loan products. It was a digital loan for micro and small business and e-commerce merchant, digital loan for RMG and non-RMG factory workers, and gig economy workers. আজকাল দেখবেন রাইড শেয়ার বা ই-কুরিয়ার বা ফুড পান্ডা বা লট অফ অ্যাকচুয়ালি গিগ ইকোনমি ওয়ার্কার্স আর ওয়ার্কিং। এটা কিন্তু কখনো ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্স পাবে না আনটিল আনলেস দেয়ার ইজ এ কনক্রিট সলিউশন লাইক অল্টারনেটিভ ক্রেডিট স্কোর। থার্ড হচ্ছে we are also trying to offer digital loan for payroll customers and field force through the same credit scoring engine. আর ফাইনালি আমরা যেহেতু সেম প্ল্যাটফর্মে, আমরা we are also teaming up with the different organizations to offer the micro deposit and insurance, digital insurance for the retailers and the individuals. এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাকেজে একটা রিপোর্ট যদি আপনারা দেখেন, দেখবেন আমাদের এটা হচ্ছে ব্যাংকের জন্য ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। একটা কাস্টমারকে যখন ব্যাংক সার্ভিস করতে, নর্মাল একটা কাস্টমারকে ব্যাংকের 1 ইয়ারে কস্ট হয় থ্রু অ্যাকাউন্ট ওপেনিং থেকে শুরু করে তার ওভার দ্য কাউন্টার ট্রানজাকশন থেকে স্টার্ট করে এটিএম ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে, দেখা যায় $75 থেকে $130 কস্ট হয় পার কাস্টমার। Whereas সেম কাস্টমারকে যদি আপনি ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে আনা যায়, ডিজিটাল অনবোর্ডিং এ যদি আনা যায়, ফুল কস্টটা কমে আসে 80 থেকে 90%, which is actually যেটা which will come down to $10 to $20. So this is really interesting and very inspiring. আর এই যে ডিজিটাল লোন যেটা আমরা বলছি বা ক্রেডিট স্কোর থেকে ডিজিটাল লোনটা আসছে, বিকজ ডিজিটাল লোনটা যদি আমরা অ্যাক্টিভেট করতে চাই বা লঞ্চ করতে চাই, হোয়াট ইজ দ্য main dish or the main engine we need, that's called alternative credit scoring engine. So that's why we really decided to build it for last 1.5 year. So যেটা হচ্ছে ডিজিটাল লোনটা আসলে শুধু চায়না তো আসলে ওয়ে টু অ্যাহেড। আপনি রিসেন্টলি দেখবেন ফিলিপিন্স বা আপনার ইন্ডিয়া বা আফ্রিকাতেও কিন্তু, ইন্দোনেশিয়াতে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ডিজিটাল ল্যান্ডিং থ্রু দ্য সেম অল্টারনেটিভ ক্রেডিট স্কোর ইঞ্জিনের উপর বেস করে। সো দেখেন অপরচুনিটি সাইড যদি আমরা দেখি, we have 7 million CMSMEs, যার মধ্যে 4 million retailer, which is a very big segment. 25 million blue collar workers we have in our market.
including the RMG workers, and 22 million people are engaging actually agriculture. আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এখন 1 কোটি প্লাস কাস্টমার হয়ে গেছে এজেন্ট ব্যাংকিং এ। এইদেরকে কিভাবে লোন দিবে? দেখেন ব্যাংকস আর ফাইন্ডিং এ ওয়ে যে এজেন্ট ব্যাংকিং এর পারপাস, যেহেতু আমি নিজেও এজেন্ট ব্যাংকিং লঞ্চ করেছি ওয়ান ব্যাংকে, অ্যাকচুয়ালি পারপাসটা হচ্ছে রুরাল সাইডের ডিপোজিটের বেস করে সেই রুরাল সাইডেই ডিপোজিটটাকে ল্যান্ডিং এ কনভার্ট করা, বাট সেটা হচ্ছে না। কিন্তু দেখবেন ডিপোজিট যে পরিমাণ, তাতে লোনটা হয়তো 7 থেকে 800 কোটি টাকা মাত্র লোনস। সো এই প্রপার, যেহেতু পুরো এই স্মল লোনগুলো যদি ম্যানুয়ালি দিতে হয়, আসলে ব্যাংকের কস্ট অনেক বেড়ে যাবে, এটা আসলে ইকোনমিক্যালি ভায়াবল না। সো দেখা যায় এটা একটা বড় অপরচুনিটি ফর দ্য এজেন্ট ব্যাংকিং কাস্টমারের জন্য অলসো, যে এই ACS দিয়ে যদি বা ডিজিটাল ক্রেডিট স্কোর দিয়ে এরকম সলিউশন আমরা বিল্ড করা যায়। সো দ্য কি ফিচার অফ দ্য ডিজিটাল লোন যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে নো কোলাটেরাল, এখানে কোলাটেরাল ফ্রি লোন, ফুল অ্যাপ্রুভালটা হয়ে যায় 3 থেকে 5 মিনিটসে, স্মল টিকেট লোন এবং শর্ট টার্ম। ইট ক্যান স্টার্ট ফ্রম 7 ডেজ টু শুরু করে আপনি 1 ইয়ার পর্যন্ত, আপ টু দ্য অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের উপর ডিপেন্ড করে। তারা ইউজুয়ালি বাইরে আমরা যেটা দেখেছি, ইউজুয়ালি 3 মান্থস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এভারেজ যদি আমরা বলি, বাট 7 ডেজও দিচ্ছে, বাট কিছু কিছু স্পেস আমরা দেখেছি 1 ইয়ারও দিচ্ছে। সো হিয়ার ইজ দ্য মেইন ডিশ. So what we built actually through our ACS engine, you can see এখানে কিন্তু 7 pillars you can see, right? We have the 3 different 7 data funnel আমরা বলি এটাকে. So how it works actually আমি একটু টাচ আপ করব। The first and foremost very important যেটা আমরা ACS এ কাজ করছি, দেখেন যে কাস্টমার গুলোকে ব্যাংক লোন দিতে চাচ্ছে, আমরা ট্রেডিশনাল ল্যান্ডার বা ট্রেডিশনাল ব্যাংক কিভাবে আমরা লোন দিই যখন আমরা কাস্টমারকে লোন দিই, সেটা হচ্ছে we try to see the loan repayment. If the customer has any other financial institution, তার রিপেমেন্ট আমরা চেক করি, আমরা CIB চেক করি, এবং আমরা সবসময় কাস্টমারের ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনটা চেক করি, ক্যাশ ফ্লোটা বোঝার চেষ্টা করি। হিয়ার ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। দেখা যায় যে কাস্টমার গুলো আন্ডার ব্যাংক, যে দেশে 50% কাস্টমার আন্ডার ব্যাংক, তাদের এত গুছানো স্টেটমেন্ট কিভাবে থাকবে বা কিভাবে তারা প্রুফ করবে। বাট তার মানে এই না, তার যদি আমরা যদি আবার এত স্কেপটিক্যাল হই, তাহলে আবার যদি আমাদেরকে তার এই MFA কে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা দিতেই হবে, তাদের তো কোনো স্ট্রং CRM টিম ছিল না, তাদের তো কোনো স্ট্রং RM টিম ছিল না, তাহলে তারা কিভাবে 99 বা 98% লোন দিয়ে তারা 98% কিভাবে রিকভারি এনশিওর করলো? সো অ্যাকচুয়ালি দুদিকে কিন্তু স্টোরি আছে, ইটস নট অ্যাবাউট অনলি পলিসি। So we tried to find out actually what is the most possible available এবং viable alternative credit score source. What we build, আমরা আমাদের machine learning এবং artificial intelligence দিয়ে we trained our machine so that যেহেতু আমরা দুজনেই ব্যাংকার, আমি জিয়া, we know actually what banks look into it, how bank judges the credit, makes the credit decision, কি ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে ব্যাংক ক্রেডিট ডিসিশন গুলো নেয়। সো আমরা ঠিক ওই ক্রাইটেরিয়া এবং ওই প্যারামিটার গুলো খোঁজার চেষ্টা করেছি কাস্টমারের অল্টারনেটিভ সোর্স। আচ্ছা কি সেটা হতে পারে? ধরেন আপনি দারাজে শপিং করেন, দেখেন দারাজে শপিং এর প্যাটার্ন যদি আমি দেখি, আপনার যদি বুঝতে পারি একটা কাস্টমার সে কেমন পেমেন্ট করছে, আমি কিন্তু একটা ডেটা পেলাম। সো দ্যাটস ওয়ান অফ সর্ট অফ অল্টারনেটিভ সোর্স। নাম্বার 2, আমি যদি আপনার ধরেন আপনি যে কোনো ওয়ালেটে যদি ট্রানজাকশন করেন, সেই ওয়ালেটের সাথে যদি আমার পার্টনার এক ধরনের স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স থাকে, আমি যদি কাস্টমার যদি আমাকে এগ্রি করে টু শেয়ার দ্য ওয়ালেট ট্রানজাকশন ডাটা, আমি কিন্তু ওখান থেকে একটা ডেটা পাচ্ছি। সো সবগুলো কিন্তু কাস্টমার কনসেন্টেন্ট। থার্ড হচ্ছে কাস্টমারের কাছে আমরা যখনই কোনো আপনি যদি আমাদের ফোন বুকে যদি দিকে আমরা যদি SMS বুকের দিকে তাকাই, আপনি দেখবেন আমাদের পার্সোনাল মেসেজ ছাড়া কি SMS এখানে আমাদের কাছে আসে। আমরা যখনই কোনো ATM এ ট্রানজাকশন করি, উই গেট SMS। আমরা যখনই ক্যাশ ইন করি, ক্যাশ আউট করি, কার্ড ট্রানজাকশনস, বিল পেমেন্ট, আপনাদের খেয়াল করেন আমাদের সব SMS কিন্তু আমাদের SMS বুকে হিট করে। সো হোয়াট উই ডিড, we didn't go for any telco alliance. What we did, we tried to build a model যেখান থেকে আমি কাস্টমারের SMS এর বুকটা আমার দরকার নেই, আমি শুধু কাস্টমারদের কনসেন্ট নিয়ে কাস্টমারকে বলা হবে যে শুধুমাত্র কিওয়ার্ডস গুলো, কিরকম যে কিওয়ার্ডস গুলো মেবি ডিপোজিট, লোনস বা রিপেমেন্ট, এই টাইপের কিওয়ার্ডস গুলো ব্যাংকস বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যে জাজমেন্টটা নিতে পারে, এবং আমরা এগুলোর সাথে আমরা এই মডেলটা বিল্ড করার সাথে আমরা একটা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনও করেছিলাম। আমরা ব্যাংকগুলোর সাথে কথা বলেছি কি টাইপের ট্রানজাকশনস থেকে তারা জাস্ট টু ফর মোর ভ্যালিডেশন, যে কোন ধরনের কিওয়ার্ড নিলে ব্যাংকের জন্য ডিসিশন মেকিং ইজি হবে। কেননা দেখেন আপনার SMS বুক কিন্তু আপনি চাইলে ম্যানিপুলেট করতে পারেন না। সো হোয়াট উই ডিড, আমরা আমাদের সিস্টেমটি শিখিয়েছি কোথা থেকে বা কোন নাম্বার থেকে SMS গুলো আসে। সেই সিস্টেমে আপনার যখন আপনি অ্যাক্সেস দিচ্ছেন, আপনার ট্রানজাকশনের একটা কিওয়ার্ড আমরা আমাদের সিস্টেমে মেটা ডেটা আকারে আপনার ফোন বুক থেকে
রিড করে সে একটা স্কোর জেনারেট করে। ইটস ওয়ান অফ দ্য প্যারামিটার, কিন্তু সব প্যারামিটার না। এখন ধরেন কোনোদিন যদি গুগল বা প্লে স্টোর যদি আমার এই এসএমএস বন্ধ করে, আমরা সেটারও আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়েছি, সো দ্যাট উই আর বিল্ডিং এন ওসিআর বট। অ্যাজ এ রেজাল্ট আপনি যদি আপনার কাছে কোনো ব্যাংক স্টেটমেন্ট যদি আমার ক্যামেরা দিয়ে ছবি, আমার অ্যাপ দিয়ে ছবি তুলেন, ডানা অ্যাপ দিয়ে, সেখান থেকেও কিন্তু আমি ট্যাক্সগুলোকে আমরা মরফোলজি দিয়ে, টেকনোলজি দ্যাট উই কল, আমরা কিন্তু তার বিভিন্ন রকমের ডেটাকে আমরা কনভার্ট করব স্কোরে। আর এই স্কোরের ব্যাকএন্ডে আমাদের অ্যালগোরিদমটা আমরা কাজ করে, আমাদের উই হ্যাভ এ রিলেশনশিপ অ্যালগোরিদম ওভার দেয়ার, যে কোন ডেটাবেসের সাথে কি কি রিলেশনশিপের উপর বেস করে স্কোরটা আসছে। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেটা ফানেল ট্রানজাকশন ডেটাতে। সেকেন্ড হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক, যেটা অ্যাজ ইউজুয়াল কাস্টমার ডিক্লেয়ার করবে তার নিজের প্রোফাইল সম্পর্কে, ইনকাম এক্সপেন্স, লাইফস্টাইল সম্পর্কে। সেকেন্ড ফর এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফানেল। থার্ড হচ্ছে ডেটা ফ্রম পার্টনার্স, বিকজ আমরা মিন টাইম অলরেডি আমি নাম নাই বা মেনশন করি, চারটা পার্টনারের সাথে আমরা কাজ করছি, যাদের সাথে আমরা হুক করছি থ্রু ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস। সো এই পার্টনারদের রিটেলার্স বা এই পার্টনার্সদের মার্চেন্ট, এই পার্টনার্সদের এমপ্লয়িজরা লোন নিবে ফ্রম আওয়ার পার্টনার ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস। সো এই পার্টনারদেরকে আমরা একটা পার্টনার পোর্টাল দিচ্ছি, যেটার সাথে আমার ইঞ্জিনটা লিঙ্কড, তারা সেখানে আমাদেরকে পার্টনার ডেটা দিচ্ছে। সো আমরা একত ট্রানজাকশনস ডেটা আবার পার্টনার ডেটা দিয়ে কিন্তু বেসিক্যালি ইউ আর ভ্যালিডেটিং ইউর ইনকাম, ইউর এক্সপেন্সেস এন্ড ইউর অল দ্য ফাইন্যান্সিয়ালস লাইক বিল পেমেন্ট, ওয়ালেট ট্রানজাকশনস, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম পেমেন্ট, ই-কমার্স শপিং, এবং আমরা এগুলো সব কিন্তু আপনার স্কোরিং এ হিট করছে। এবং এটা হচ্ছে 3 নাম্বার। ফোর্থ হচ্ছে সাইকোমেট্রিক অ্যাসেসমেন্ট। উই হ্যাভ psychologist with us for long time actually. Amra, she is an NLP expert. We actually briefed her about financial psychology. আমরা যেহেতু NLP expert না, so NLP আমরা সবাই জানি বিগ ওশন মডেল কি করে। So আমরা financial psychology, like there are 4 pillars of financial psychology: how you manage your savings, how you manage your borrowings, how you manage your payment, and how you manage your investment. So these are the 4 things. আমরা সেম ওনাকে আমরা মি এন্ড জি অ্যাকচুয়ালি ব্রিফড, অ্যাকচুয়ালি আমরা কি আউটপুট, আমি এখানে সব ডিসক্লোজ করতে পারছি না, আমরা কি আউটপুট চাই, কি ইনপুট দিলে কি আউটপুট চাই। সো বেসড অন দ্যাট দেয়ার বি লট অফ, এটা কিন্তু যে কোনো একটা মানে এনিবডি, বি ইট গার্মেন্টস ওয়ার্কার ও একটা মুদি দোকান, সে কিন্তু জাস্ট ইমেজ চুজ করবে, প্রেফার্ড ইমেজ অর ফিউ কোয়েশ্চেন্স, ভেরি সিম্পল, সো দে ক্যান চুজ ইট। সো বেসড অন দ্যাট উই টেক আ ডিসিশন। একটা কোয়েশ্চেন শুধু আমি শেয়ার করি, ধরেন আপনি কি ফরম্যাটে ইনভেস্টমেন্ট করেন, শেয়ার মার্কেটে নাকি সমিতিতে, ব্যাংকে, ক্যাশ টাকা, সর্ট অফ এই টাইপের এনএলপি সাথে অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল সাইকোলজির সাথে ম্যাচ করা হয়েছে। সো দ্যাটস অ্যানাদার ফানেল। ফোর্থ হচ্ছে দ্যাটস আ ফিফথ, এন্ড সিক্সথ হচ্ছে ডকুমেন্টারি সাইড। ফিফথ ডকুমেন্টারি হচ্ছে কাস্টমার যদি কোনো ডকুমেন্ট থাকে, পে স্লিপ, ট্যাক্স ডকুমেন্ট অর লাইসেন্স, দেখেন আপলোড, বাট এটা ম্যান্ডেটরি না, যেহেতু আমরা অল্টারনেটিভে বেশি ফোকাস করছি। ডিভাইস ডেটা থেকে মূলত মেইনলি আমরা দেখা হয় যে সে কোন নেচারের মোবাইল ফোন বা ইউজ করে, কতদিন ধরে ইউজ করে, তার মিস কল ফ্রিকোয়েন্সি কেমন, হয়তো ডিটেলস না, বাট সামারিটা শুধুমাত্র, সো দ্যাট একটা মানুষের কমিটমেন্টের জায়গাগুলো আমরা এনশিওর করতে পারি। আর ফাইন্যান্সিয়ালসে যেটা হচ্ছে সেম, পার্টনার থেকেও ডেটা আসে এখানে, প্লাস হচ্ছে তার আমরা যে ডিভাইস থেকে যে ইনকাম, তার ইনকামটা ভ্যালিডেশন হয় কিনা সেটা একটু দেখা, আর তার কোনো অ্যাভেলেবল আদার কোনো অর্গানাইজেশনে ক্রেডিট আছে কিনা। সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই 7 যেটা ফানেল থেকে ডানার ক্রেডিট স্কোর ইঞ্জিনে উই দা স্কোরটা হয় 0 থেকে 850। এখানে একটা বিউটি অফ আওয়ার ইঞ্জিন বলি, যেটা অ্যাকচুয়ালি উই ট্রাই টু মেক ইট সুপার লিকুইড এন্ড সুপার ফ্লেক্সিবল। ধরেন আজকে উই হ্যাভ এ মাল্টিপল ব্যাংকস, রাইট? আমরা মাল্টিপল ব্যাংকের সাথে কথা বলছি, এবং মাল্টিপল এনবিএফ এর সাথে কথা বলছি, এবং এমএফ এর সাথে কথা বলছি, এবং উই হুকড অলমোস্ট 2। এখন দেখেন ব্যাংক এ, ব্যাংক বি, ব্যাংক সি, এখন 4টা ব্যাংকের 4 রকম রিকোয়ারমেন্ট থাকতেই পারে। কোন ব্যাংক বলে, যেমন আমি নাম মেনশন করছি, ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ব্যাংক, ওনারা আমাদেরকে বলেছে আমরা ট্রানজাকশন ডেটা এবং পার্টনার ডেটাতে 500 ওয়েট দিতে চাই আউট অফ 850, 500 স্কোর পয়েন্ট। আবার কোনো ব্যাংক বলবে যে না, আমি ডেটা ফ্রম পার্টনার্স আমি 500 স্কোর পয়েন্ট দিতে চাই। সো ইট ইজ আপ টু দ্য ডিসক্রিপশন অফ দ্য ব্যাংক। হোয়াট অল আই ওয়ান্ট টু সে, আমাদের প্রতিটা প্যারামিটার, ইচ এন্ড এভরি প্যারামিটার ইজ কাস্টমাইজেবল, each and every score range is customizable based on the bank's discretion. So we have made the engine that liquid. It can fit to any company or any bank's risk appetite. So that's what it is. আমি যদি বলি আমাদের ব্যাক এন্ড ইঞ্জিন is all about. আর parallelly you also build, আপনারা খুশি হবেন, we also build এগ্রি ফাইন্যান্স স্কোর কার্ড বেসড অন, দেখেন এখন ফার্মারদের তো স্মার্টফোন নেই, তার আগে আমি একটু বলি আমাদের এই যেটা রানার ক্রেডিট স্কোর ইঞ্জিন, কাস্টমার জিয়া উইল টাচ আপন কাস্টমার জার্নি, মোর ওভার কাস্টমার জার্নিটা দেখাবে। সো কাস্টমারের যদি স্মার্টফোন নাও থাকে, উই হ্যাভ অলসো বিল্ড এজেন্ট অ্যাপ, যে এজেন্ট অ্যাপের মাধ্যমে যে কোনো কাস্টমারকে অনবোর্ড করতে পারবে। সে একটা আরএমজিতে আমরা কাজ করছি, সে আরএমজির সবার স্মার্টফোন নাই, সে আরএমজিতে একজন টিম লিডারকে আমরা এজেন্ট অ্যাপ দিচ্ছি, এজেন্ট অ্যাপ কাস্টমার অ্যাপ্লাই করছে, সেম কাস্টমারেরই ক্রিডেন্সিয়ালস দিয়ে, এনআইডি কার্ড এন্ড এভরিথিং, এন্ড মোবাইল নাম্বার, ওটিপিটা কাস্টমার কাছে যাচ্ছে।
আর এগ্রি ফাইন্যান্সে সেম দেখবেন, এগ্রিকালচারে আমরা অনেক ব্যাংক, সোশ্যাল অফিসার আর দেয়ার, এমএফআই তে ফিল্ড অফিসার্স আর দেয়ার। সো দে ক্যান ডিজিটাল ফিল্ড অ্যাপ্লিকেশনে কাস্টমারদেরকে খুব কুইকলি অনবোর্ড করতে পারে এবং পার্টনার পোর্টালে ডাটা ফিড ইন করতে পারে, এবং সেম ইঞ্জিনটা তারা যেভাবে স্কোর ক্রাইটেরিয়া, আমাদের একটা জেনারিক স্কোর কার্ড আমরা বিল্ড করেছি বেসড অন সাম এমএফআইস ডিসকাশনস, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে। লাইক আমি একটু টাচ আপন করি এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটি, লাইক কতদিন ধরে সে কাল্টিভেশনে আছে, টাইপস অফ ক্রপস, নাম্বার অফ হারভেস্ট পাইয়া, ইরিগেশন সিস্টেম কি, ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা, সাইকোমেট্রিক ওখানে থাকছে বাট একটু অন্যভাবে, ফার্ম প্রোফাইলটা কি, লোকেশনটা কোথায়, ওনারশিপ কার ফার্মের, ইকুইপমেন্ট ওনারশিপ কার ফার্মের, বা কপস ফাইন্যান্সিয়াল, বায়ার কারা, লাস্ট সিজনে কেমন সেল ছিল, সেল প্রজেকশন কেমন। দেখেন আমরা কিন্তু এভরিথিং ইজ কামিং সেম, জাস্ট ফিল্ড অফিসার ইজ onboarding the farmers, and on behalf of the farmers they are applying. So there is coming again, এই জিনিসের বিউটিটা হচ্ছে এখনো কিন্তু এভাবেই লোন দেয়, বাট এখন একটা লোন দিতে দেখা যায় এমএফআই এরও কিন্তু 20-25 দিন লেগে যায় একটা ফার্মার লোন অ্যাপ্রুভাল থেকে ডিসবার্সমেন্ট। বাট এই জিনিসটা দেখা যায় আমরা যাদের সাথে কথা বলছি ওরা 2 ডেজে তারা ডিসিশন নিচ্ছে, 2 ডেজের মধ্যে তারা ডিসবার্স করবে এই লোন। সো দ্যাটস এ আই থিঙ্ক সিগনিফিক্যান্ট যে টার্ন অ্যারাউন্ড টাইমের যে রিডাকশনটা হবে এখানে বিকজ অফ দিস ডিজিটাল একটা হচ্ছে স্কোরিং and digital onboarding, দুটোই আমরা করছি। So these are the two main engines. Based on that যে ডিজিটাল ল্যান্ডিংটা হবে, একটু বলে রাখি, এখন যখন কাস্টমারকে একটু পরে আপনারা দেখবেন অনবোর্ডিংটা, কাস্টমার ব্যাংক যদি মনে করে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস বা এনবিএফআইস বা এমএফআইস, দে ক্যান ডিজিটাইজ দ্য হোল প্রসেস। কিভাবে দেখেন, আপনি যদি ধরেন একটা কাস্টমার যখন অ্যাপ্লাই করছে 3 মিনিটের মধ্যে কিন্তু কাস্টমার অ্যাপ্লিকেশন আমাদের এক্স্যাক্টলি 3 মিনিটসের চেয়ে কম লাগে। ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে চলে যাচ্ছে তার স্কোর রেজাল্ট। ব্যাংক চাইলে ডিসাইড করতে পারে ব্যাংক উইল ইন্টারভেন ম্যানুয়ালি অর নট। ব্যাংক যদি এখন স্কোর ওয়াইজ লিমিট সেট করেছে 600 স্কোরের জন্য 20,000 টাকা লোন দিবে বা 50,000 টাকা লোন দিবে, কাস্টমার শুধুমাত্র ব্যাংক যেহেতু অ্যাপ্রুভালের সাথে সাথে কাস্টমারের ওয়ালেট নাম্বার অর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার আসছে, ব্যাংক কিন্তু সিআইবি টা চেক করে দিয়ে দিতে পারে। আর এমএফআই তো রাইট নাও আমাদের সিআইবি নেই, আর এমএফআই চাইলে পুরোটাই সাথে সাথে ইনস্ট্যান্টলি আমাদের ইঞ্জিনের মাধ্যমে তারা কাস্টমারের গিভেন মোবাইল অ্যাকাউন্ট নাম্বার ওয়ালেট নাম্বার কিংবা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা ডিসবার্স করতে পারছে। আর ব্যাংক সিআইবির জন্য যতটুকু টাইম দরকার 2 মিনিট 5 মিনিট বা 1 ঘন্টা সেই টাইমটা নিয়ে ডিসবার্স করতে পারছে। আবার যদি যেহেতু সিআইবি এপিআই না আসা পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটা থাকছে ব্যাংকের সাইডে, সো স্টিল দেখেন সেম ডেতে ডিসবার্সমেন্ট পসিবল, সেম ডেতে, বিকজ এই ছোট লোনগুলোর আসলে এখানে ম্যাক্সিমাম বাইরের মার্কেটে যেভাবে করেছে, সো উই ডিড নট রিইনভেন্ট এনি হুইল ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং। এই গ্রাফটা দেখে এই চার্টটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা ধরেন প্রথমে এখন আমরা কারেন্টলি হচ্ছে নাম্বার 1 রোতে যেটা ট্রেডিশনাল ল্যান্ডার্স, আমরা কি দেখি, সেভিংস বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট দেখি, রিপেমেন্ট দেখি এবং সিআইবি দেখে লোন দিচ্ছি, রাইট? দেখেন আমি যেটা বলেছি পায়োনিয়ার্ড বাই মাই ব্যাংক এবং উই ব্যাংক ইন চায়না এন্ড ফাইন্যান্সিয়াল, দেখেন ওরা ডিজিটাল পেমেন্ট, ওদের জন্য একটা জিনিসটা ইজি কেন, 100% ট্রানজাকশন হচ্ছে ডিজিটাল পেমেন্টে। কিউআর কোড আমরা সবাই জানি, দে আর ওয়ে টু অ্যাহেড, তারা ইভেন গ্লোবালি কার্ড ট্রানজাকশনের ওয়ে টু অ্যাহেড হচ্ছে টোটাল দ্য ওয়ালেট ট্রানজাকশনস। কার্ড অনেক পিছনে এখন ওয়ালেট ট্রানজাকশনের তুলনায়। সো যেখানে 400 বিলিয়ন ভার্সেস 54 ট্রিলিয়ন যদি আমরা কার্ড ট্রানজাকশন ভার্সেস ওয়ালেট ট্রানজাকশন বলি। আর ব্রাঞ্চ এটাও একটা স্টার্টআপ ইউএস বেসড, তারাও কিন্তু কেনিয়া ইন্ডিয়াতে কাজ করছে। দেখেন তারা কি নিয়ে কাজ করে, ডিজিটাল পেমেন্ট, ফোন টাইপ, ফোন ইউসেজ এন্ড আপনার ফেসবুকের অ্যাক্সেস নিয়ে তারা আপনার সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলিং করে। সেম সাফারিকম বা কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ আফ্রিকা, তারাও কিন্তু অলমোস্ট ডিজিটাল পেমেন্ট এন্ড ফোন ইউসেজের উপর বেস করে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তারা দেখে। ক্রেডিটেক জার্মান কোম্পানি, তারাও সেম সাইকোমেট্রিক সোশ্যাল মিডিয়া দেখে। ইনভেনশন, ক্যাসিবি, এমপেসা, সবাই জানি আমরা এমপেসা কি করে, সো তাদেরও একই সিস্টেম। ল্যান্ডো, ফোন ইউসেজ, সোশ্যাল মিডিয়া মেইনলি সাইকোমেট্রিক। বাট ডানাতে আমরা যেটা করেছি, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে টাচ করছি না, বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইনভেট প্রাইভেসি, এবং প্রাইভেসি ইস্যু চলে আসে অনেক কিছুতেই। আমরা যেটা বলেছি শুধুমাত্র আমরা স্টিল যে এসএমএসটা সেটাও কিন্তু কনসেন্টেড এবং শুধুমাত্র কিওয়ার্ড নট এক্সাক্ট এসএমএস সিস্টেম রিড করতে পারে না। দেখেন আমরা কি কি কভার করেছি, মোবাইল রিচার্জ, ডিজিটাল পেমেন্ট, ফোন টাইপ, ফোন ইউসেজ, সোশ্যাল মিডিয়া বাদ, সাইকোমেট্রিক, সেভিংস অ্যাকাউন্টে ট্রানজাকশন আপনি যদি আপনি ডিভাইস থেকে পাচ্ছেন, এন্ড রিপেমেন্টও তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। সো বেসড অন দ্যাট আমাদের এই স্কোর ইঞ্জিনটা বিল্ড অন করা হয়েছে। সো এখন আই লিভ ইট আপ টু জিয়া টু মুভ ইট ফরওয়ার্ড। সো জিয়া, ইফ ইউ প্লিজ শো দ্য কাস্টমার জার্নি এন্ড দ্য ব্যাংকস ড্যাশবোর্ড। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাজি ভাই। সো আমরা যেটা শুরু থেকে চেষ্টা করেছি আসলে কাস্টমার জার্নিটা যত সিম্পলিফাইড রাখা যায়। এবং এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ডানা অ্যাপটা যেহেতু এখানে আমাদের ইনফরমেশন কালেকশনের পয়েন্ট, অ্যাপটা ডেটা অ্যানালিসিস করছে প্লাস ডেটা কালেক্ট করছে,
প্লাস গাজী ভাই যেটা বলছিল যে পার্টনার পোর্টাল থেকেও ব্যাক এন্ড থেকে ডেটা আপলোড করলেও আমাদের ক্রেডিট ইঞ্জিনে হয়ে যাচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে এখন শুরুতে আমাদের স্কোরিং ইঞ্জিনটা অ্যাপ থেকে কিভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখাবো একটা শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে। তারপরে আমাদের ক্রেডিট স্কোরিং ইঞ্জিনের ব্যাক এন্ডের একটা ছোট স্ন্যাপশট আপনাদেরকে। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে। জিয়া ভাই একটু মুখে যদি ব্যাখ্যা করতেন প্রসেসগুলো। জি মুখে একটু ব্যাখ্যা করে দিবেন আর কি। জি, আমি ভিডিওটা দেখার পর আবার আপনাদেরকে বলছি আর কি। আর যদি এখনো বলতে পারি যদি সবার সুবিধা হয় এটা ভালো হবে। আচ্ছা, তাহলে আমি একটু তাহলে শুরু থেকে ইয়ে করি। সো আপনার ফার্স্টে আপনারা তো দেখতে পাচ্ছিলেন যে আমরা ওটিপি নিচ্ছি কাস্টমারের ফোন নাম্বারটা ভেরিফাই করার জন্য। সো ওটিপি নেওয়ার পরে আমরা যে হোম স্ক্রিনে চলে আসছি, সো নাম্বারটা ভেরিফাই হয়ে যাচ্ছে কাস্টমারের। কাস্টমারের কাছ থেকে এইটা হচ্ছে হোম স্ক্রিনে কাস্টমার অ্যামাউন্টটা সিলেক্ট করছে এবং অ্যামাউন্টটা সিলেক্ট করার পর ডিউরেশন সিলেক্ট করলেই এখানে ডিটেল তার লোনের অ্যাপ্লিকেশনের ডিটেলসটা চলে আসছে, কত অ্যামাউন্ট, কত পার্সেন্টেজ চার্জ। আমাদের নিজস্ব ডাটা আইডেন্টিটি ইঞ্জিন দিয়ে আমরা করেছি। সো আপনার এখন আমাদের একটা পরিচয়ের সাথে কানেক্টেড, বাট আমরা যখন কোনো পার্টনার ব্যাংকের সাথে বা কাজ করবো, তারা যদি মনে করে যে তাদের ইসি সার্ভার ইউজ করবো, সেটাও পসিবল, আমাদের ব্যাক এন্ডটা ভাবে তৈরি করা। সো এখানে আপনার রিয়েল টাইম এনআইডি ভেরিফিকেশন পসিবল, ইকুয়াইসি, যেটা আসলে আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডেটা সোর্স। এবং এখানে ফেস ম্যাচিং হচ্ছে, লাইভলিনেস চেকিংও হচ্ছে। সো এনআইডি ভেরিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কাস্টমারের ডেমোগ্রাফিক ডেটা এবং আপনি দেখলে হয়তো দেখবেন যে আমরা অ্যাপে স্ক্রিনগুলো খুব সিম্পলিফাইড রাখার চেষ্টা করেছি। একটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট টাইমলাইন হচ্ছে 3 মিনিটের মধ্যে যেন অ্যাপ্লিকেশনটা শেষ হয়ে যায়, এবং আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের যে সেগমেন্টটা, সেই সেগমেন্টের জন্য যেন আসলে খুব সিম্পল হয় আপনার ডেটা দেওয়াটা। সো যত বেশি সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি এটা সিলেকশন রাখার জন্য, এবং আমাদের অ্যাপটা বোধ বাংলা এবং ইংলিশ দুটাতে অ্যাভেলেবল। কাস্টমার তার ইনফরমেশন গুলো যখন দিচ্ছে, তার পার্সোনাল ইনফরমেশন, ডেমোগ্রাফিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়, এরপরে আমরা চলে আসছি তার লোন পারপাসে, এবং তারপরে আপনারা আমাদের সাইকোমেট্রিকের ইয়েটা কোশ্চেন গুলো দেখতে পারবেন। তো গাজী ভাই যেটা বলছিল যে সাইকোমেট্রিক কোশ্চেন গুলো আমরা আসলে অনেক সময় দিয়েছি এটার পিছনে, কারণ আসলে এটার পার্সোনাল অভিজ্ঞতাটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে। আমি যখন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে জয়েন করি, তার আগে আমাদের রিক্রুটমেন্টটাও ছিল আসলে অনলাইনে, এবং এটা গ্লোবাল রিক্রুটমেন্ট ছিল। তো আমার লাইফে আসলে আমি একটা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট, তখন আপনার এই এক্সপিরিয়েন্সের ভিতর দিয়ে যাওয়াটা আমার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং একটা অধ্যায় ছিল আসলে, এবং তখন আমি এটা নিয়ে একটু পড়াশোনা শুরু করি।
তারপরে গাজী ভাইয়ের সাথে আমরা এগুলো নিয়ে শেয়ার করি, কারণ দুনিয়াতে যে ধরেন একটা মানুষকে হয়তো আমি পুরোপুরি বুঝতে পারবো না, কিন্তু অ্যাটলিস্ট কিছু ইন্ডিকেশন আমি পাবো। এবং এই যে কোশ্চেন গুলো আমরা এখানে করছি, এটা আসলে কিন্তু কোনো রাইট এন্ড রং অ্যান্সার নেই এবং ভালো খারাপের কিছু নাই, কিন্তু এগুলোর থেকে আবার অন্যান্য রিলেশনাল ভেরিয়েবল আপনি ট্রিগার করতে পারবেন যে মানুষটাকে ডিসিপ্লিন, ইনডিসিপ্লিন, কতখানি ক্যাজুয়াল, কতখানি সিরিয়াস তার অন্যান্য ব্যাপারে। তো সেই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনেক প্রফেসরের সাথে মিলে, এবং গ্লোবাল যেই দুটা আমরা স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করেছি, একটা হচ্ছে ওশান 5 বা বিগ 5 মডেল, ওশান মডেল আর বিগ 5, প্লাস ওটার সাথে কম্বাইন করেছি আমরা ফিনান্সিয়াল সাইকোলজি, যেটাকে বাংলাদেশের কনটেক্সটে আমরা আসলে ডেভেলপ করেছি। সো লোনটা সাবমিশন হয়ে গেল কাস্টমারের, এবং এখন আপনার এই অ্যাপে নোটিফিকেশন চলে আসবে। লোন অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে। এখন কাস্টমার কোথায় ডিসবার্সমেন্ট নিতে চায়, ওয়ালেটে বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে? ওয়ালেট সিলেক্ট করলে ফোন নাম্বার দিবে, আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিবে। সেখানে ডিটেলস চলে আসলো, কোথায় ডিসবার্স হয়েছে, কবে এবং কবে রিপেমেন্ট হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ক্রেডিট স্কোর, এবং এখান থেকে তার প্রোফাইল দেখতে পারবে, ক্রেডিট স্কোরিং, এবং এটাকে কি করে আরো বুস্ট করা যায় সেগুলোরও কিছু ফাংশনালিটি আমাদের এখানে আছে। আর রিপেমেন্টের অপশন গুলো এখানে থাকছে, যে কিভাবে রিপেমেন্ট করলে অটোমেটিক্যালি এখানে আপলোড হয়ে যাবে, এবং একটা লোন চলা অবস্থায় সে সেকেন্ড লোনের জন্য আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। সো তখন এই যে দেখেন এখন লোন ব্যালেন্স 0, ক্রেডিট স্কোরে তো রিপেমেন্ট নেই। এখন আবার কাস্টমার যখন অ্যাপ্লাই করবে, ইকুআইসি ছাড়া বাকি প্রসেস গুলা, পুরো প্রসেসটা না, যেহেতু আমরা তার অনেক কিছু ইনফরমেশন জানি, এবং গাজী ভাই যেটা বলছিলেন যে আমরা পার্টনার থেকেও ডেটা পাচ্ছি, আমরা অল্প কিছু ফলো থ্রু কোশ্চেনের থ্রুতে তাকে নেক্সট অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে যাব, এবং তার ক্রেডিট স্কোরটাও আস্তে আস্তে প্রোফাইল সে বিল্ড করতে পারবে, তার বিহেভিয়ারাল এবং সে কিভাবে ইউজ করে সেটার উপরে বেস করে। সো এটা গেল আমাদের অ্যাপ জার্নিটা। আমি একটু আপনাদের আমাদের ব্যাক এন্ডের একটা ডেমো শর্ট ভিডিও দেখাই, তাহলে আপনাদের আরেকটু ভালো আইডিয়া হবে যে কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের ডানার অ্যাডমিন, সুপার অ্যাডমিন পোর্টাল। আমাদের পার্টনার যে অর্গানাইজেশন গুলো থাকবে, সেটা ব্যাংক হোক, এমএফআই ও লেনে, তাদের এরকম একটা পোর্টাল থাকবে, যারা আসলে এখান থেকে আপনার ডেইলি মেট্রিক্স গুলো তো দেখতে পারবে, এবং এটা কনফিগারেবল, এবং অন্যান্য বাকি জিনিসগুলো এখান থেকে কনফিগার করা পসিবল। সো ব্যাংক এখন অ্যাপ্রুভ করছে একটা লোন অ্যাপ্লিকেশন, ব্যাংক অ্যানালিসিস করে আপনার অ্যাপ্রুভ করবে বা ডিক্লাইন করবে, এবং কথার কথা কেউ যে অ্যামাউন্টটা চাচ্ছে, ব্যাংক চাইলে যে সেই অ্যামাউন্টটাই দিতে পারে বা অ্যামাউন্টটা কমিয়েও দিতে পারে, সেটা ব্যাংকের ডিসক্রিপশনে, ব্যাংকের বা আমাদের ফিনান্সিয়াল পার্টনারের উপর ডিপেন্ড করছে। এবং এই জন্যই কাস্টমারকে আবার চাওয়া হচ্ছে যে আপনি কি লোনটা নিতে আগ্রহী কি আগ্রহী না। এখানে আপনার আমাদের যে সমস্ত ভেরিয়েবলস, সেই ভেরিয়েবলস গুলোর মধ্যে আবার ইন্টার রিলেশনশিপ করে, মানে ক্রেডিট স্কোরিং এর ব্যাক এন্ডের ইঞ্জিনটা ওভাবে ডেভেলপ করা যে ইটস নট দ্যাট সিম্পল যে আপনি শুধুমাত্র একটা কোশ্চেন দিয়ে দিলেন, সেটা থেকে যে অন্যান্য যে এতগুলো ভেরিয়েবলের মধ্যে যেটা আপনার ট্রিগার করছে, সেই ভেরিয়েবল গুলো আমরা এখান থেকে অ্যানালিসিস করছি, যে একটা ভেরিয়েবলের কোরিলেশন কি হচ্ছে, সেটা অন্য কোথায় যে ইফেক্ট করছে, এবং তার বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন সেটা আমরা কি করে অ্যানালিসিস করে তার ক্রেডিট স্কোরিং বের করতে পারি। সো সেটার উপরে বেস করে এই সমস্ত ভেরিয়েবল, তার উত্তর পার্টনার ডেটা, ইকেওয়াইসি ডেটা, সাইকোমেট্রিক সবকিছু মিলে আসলে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা আপনার স্কোরটা জেনারেট করে আমাদের পার্টনার পোর্টালে চলে যাচ্ছে। এবং পার্টনার পোর্টালে যাওয়ার পরও ব্যাংক ডিটেল কাস্টমারের দেখতে পারবে যে কোন জায়গা থেকে কোন কোন সেগমেন্টে ডেমোগ্রাফিকে কত স্কোর আসছে, আপনার সাইকোমেট্রিকে কত, ডিভাইস ডেটা থেকে আমরা কত স্কোর পাচ্ছি, বা ওসিআর ইঞ্জিন থেকে স্টেটমেন্ট করে কত স্কোর পাচ্ছি, এবং সে নিজে যেই স্কোরিং গুলো শেয়ার করছে সেটা থেকে কি পাচ্ছি। এই সব ধরনের এখানে আমরা প্রায় 8,000+ ডেটা পয়েন্ট নিয়ে অ্যানালিসিস করছি আমাদের ডেটাটা, এবং তার উপরে বেস করে আমরা আসলে ক্রেডিট স্কোরিংটা করছি আর কি দিন শেষে। সো এই হচ্ছে মোটামুটি। গাজী ভাই, টু ইউ, দ্য ফ্লোর ইজ ইয়ার্স।
Sure. I think you have covered well. যেটা একটা জিনিস হচ্ছে টেকনোলজি সাইডে যদি আমরা বলি, we have used the machine learning, actually random forest for AI সাইডে, আর আমরা XGBoost ইউজ করেছি from the technical side থেকে, and we got the around 92% মতো validation আমরা পেয়েছি, but still we want to validate more. আমরা হয়তো ইনশাআল্লাহ by the first week of next month we are going to pilot with a financial institution and with a partner retailer network, একটা FMCG নেটওয়ার্কের সাথে আমরা কাজ করছি। সো বেসড অন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়, এই ধরনের সলিউশন গুলো যখন একটা দুইটা পাইলট হবে, অ্যাকচুয়ালি মোর ভ্যালিডেশন, আমরা ডাটাগুলো আরো ট্রেন আপ করানো হবে। সো দ্যাটস দ্য অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস আওয়ার মোটো টু মুভ ফরওয়ার্ড। জাকির ভাই, গাজী ভাইয়ের সাথে আমি একটা অ্যাড করি জাকির ভাই। মজার ব্যাপার হচ্ছে আমরা যখন এটা নিয়ে কাজ শুরু করি, আসলে আমাদের নিজেদের কিছু ভিশন ছিল, তারপরে প্রত্যেকটা দিন আমাদের জন্য একটা খুব এনরিচিং একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল। আমরা কাজ করতে যারা নতুন নতুন মজার মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম রিসার্চ করতে যে, এবং আরো আমরা সেগুলো কানেক্ট করার চেষ্টা করেছি। মজার ব্যাপার হচ্ছে যেমন ধরেন ফার্মারদের স্কোরটা, যেটা আমরা আসলে আমাদের নর্মাল স্কোর কার্ডের চেয়েও ফার্মারদের স্কোর কার্ডটা একটু ডিফারেন্ট, কারণ তাদের ভ্যালিডেশন, তাদের অনেকের আসলে আপনার ফোন নেই, স্মার্টফোন নেই, বেশিরভাগই আসলে স্মার্টফোন নেই। তারপর আমরা এই জন্য স্মার্টফোন যাদের নাই, আমরা তাদের জন্য আবার এজেন্ট মডেলটা ডেভেলপ করেছি। সো আমাদের এজেন্ট অ্যাপ দিয়েও ধরেন থার্ড পার্টি, আমি যে আজকে আমাদের কৃষক ভাইদের ডেটা কালেক্ট করে একটা লোন অ্যাপ্লিকেশন নিতে পারি, এবং তার আরো মজার মজার বেশ কিছু মেট্রিক্স আমাদের ইঞ্জিনে বিল্ড করা আছে। এটা একটা প্লাস হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র যে আপনি লোনের জন্য ইয়ে করবেন তা না, একটা কাস্টমারের আমরা যখন অ্যানালিসিস গুলো করবো, ফিউচারে আমরা তাকে আসলে আরো অনেক ভালো ফিনান্সিয়াল ইনক্লুসিভ প্রোডাক্ট বা সলিউশন তাকে অফার করতে পারবো, কারণ আমরা তার বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নটা নিয়ে আসলে অ্যানালিসিস করছি, নট যে আসলে ট্র্যাডিশনাল যে মেথোডোলজি, যে এই কাস্টমারটা লোন নিচ্ছে লোন ফেরত দিচ্ছে, এই যে দুইটা মেজর ম্যাট্রিক্স, আমরা আসলে ওই ম্যাট্রিক্স এর বাইরে যে হোল গ্যামুট অফ বিহেভিয়ারাল ইস্যুস আর ভেরিয়েবলস, সেইগুলোকে আসলে আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করছি আমাদের এই ক্রেডিট স্কোরিং ইঞ্জিনটা। থ্যাংক ইউ। Yes, I think the presentation session is done, right? right? Yeah, yes. Yeah. So we'll be expecting, the questions from our audience too. So before going to the audience questions, I was wondering, as I do work for a, bank, a financial service provider. So in our country, from the perspective of fintech startups, one of the key challenges is to cross industry partnership. As you said in your presentation, I have seen you would like to cover the whole ecosystem of the FSPs. That is, starts with microfinance institution, financial institutions, non-bank financial institutions, and also the bank. So in that case, I mean, from the provider's perspective, when the provider would like to select someone, a fintech like you, for resolving some sort of puzzles around this digital credit or digital credit scoring, in that case they would like to see, they would like to consider 4 or 5 aspects. And our question to hocche ei 5 aspects e apnara dana ke kibhabe dekhchen, how to evaluate dana from these 5 aspects, like end to end digital. আপনি যখন একটা কাস্টমারকে সার্ভ করবেন, it has to be an end to end digital. 2 is the omni-channel experience. Nowadays, the bank or any FSPs, they are having multiple sort of channels to serve their customers. It starts with the social media to end with their kind of different sort of human-driven channel too. Open banking, more of a trio paradigms. You mentioned about WeBank in one of your slide or in your presentation, Gazi bhai. So basically this open platform, open innovation and open collaboration came from this Chinese digital bank, and 360 customer views as well as innovation in the DNA. So from these 5 aspects, I was trying to see how would you like to evaluate yourself to become a potential partner for any FSPs in our market. আচ্ছা, পার্টিকুলারলি আপনি 5 অ্যাসপেক্টের মধ্যে প্রথমটা বললেন কোনটা, যে আসলে অনবোর্ডিং, রাইট? End to end digital. End to end digital. Second, the omni-channel experience and the open banking sort of understanding. আচ্ছা, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি যেখানে দেখেন, কাস্টমার একটা ব্যাংকে, আমরা নিজেরাও যেহেতু ব্যাংকে দেখেছি, লাইনটা মনে ড্রপ করছে। জিয়া, ক্যান ইউ হিয়ার? জিয়া মিউট। জাকির ভাই,
জাকির think ভাইটা হ্যাঁ জাকির ভাইয়ের এন্ডে মনে হয় নেট প্রবলেম ড্রপ হচ্ছে। করেছে। হ্যাঁ ওকে জাস্ট গাজী ভাই আমার মনে হয় আপনি অ্যানসারটা কন্টিনিউ করেন, জাকির ভাই জয়েন করুন। গাজী ভাই আপনি ক্যারি অন করেন, আমি জাকির ভাইকে টেক্সট করতেছি। ওকে ওকে, দেখেন আমরা যেহেতু দেখি ব্যাংকস বা ফাইন্যান্সিয়াল প্রত্যেকটাই না ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি দ্য ওয়ে উইচ ইউজ টু ডু দ্য রান দ্য বিজনেস। আমরা দেখেছি আমরা কি করতাম, আমরা ধরেন ব্রাঞ্চগুলোকে লিড করতাম, সেলস টিম লিড করতাম, আরএম টিম লিড করতাম। দেখেন প্রতিটা উই ইউজ টু হ্যাভ মাল্টিপল চ্যানেলস। ওকে, একটা জিনিস হচ্ছে উই আর নট টেলিং উই আর টোটালি এন্ড টু এন্ড ডিজিটালের। এখানে যেটা হয় জাকির ভাই, এন্ড টু এন্ড ডিজিটালে দেখেন ইউ হ্যাভ টু কম্বাইন সামটাইম ফিজিক্যাল অলসো, রাইট? আদারওয়াইজ কেন এজেন্ট ব্যাংকিং আসলো, রাইট? ডিএফএস সবসময় কিন্তু এন্ড টু এন্ড, বা আজকে ইউকে তো দেখেন আপনি প্রিপেড কার্ড আপনি লোড করছেন কোথায়? 7-Eleven স্টোরে। সো ফিজিক্যাল একটা টাচ থাকে, রাইট? আবার ফর ডিফারেন্ট পারপাসেস, শুধুমাত্র ফুললি এন্ড টু এন্ড ডিজিটাল হয় না অনেক সময়। আচ্ছা, আর আমাদের মার্কেটটাতে যেহেতু আপনি জানেন বাংলাদেশে যদিও এমএফএস একটা সিগনিফিকেন্টলি মুভড অ্যাহেড, বাট আমরা অনেকটা বেশি ক্যাশ ইন ক্যাশ আউট মডেল, রাইট? সো ওখানে তো সবসময় একটা ফিজিক্যাল চ্যানেল ছিল। সো দ্য ওয়ে উই লুক ইনটু ইট, জিয়া যেটা কভার করেছে অলরেডি, সেটা হচ্ছে মেইনলি দ্য ওয়ে। একটা হচ্ছে আপনার ডানার আইডেন্টিটি ইঞ্জিন দিয়ে আমরা কিন্তু কাস্টমার অনবোর্ড করছি ডিজিটাল, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কাস্টমারকে কিন্তু আমি কোনো ফিজিক্যাল অপশন রাখছি না অ্যাপ্লিকেশন। দেখেন আপনি একটু কমপ্লিমেন্ট করি, দেখেন অনেকে মনে করে আচ্ছা ওয়েট সিগনেচারে কি হবে। দেখেন আমরা যখন লোন দিতাম কাস্টমারদেরকে, আমি আমার লং এক্সপেরিয়েন্সে কখনো 1 লাখ টাকার নিচে কাস্টমারকে আমি কেস করি নাই, রাইট? উই ইউজ টু ফাইল টেক দ্য লিগাল অ্যাকশন এগেইনস্ট হয়তো 50, 20 লাখ, 30 লাখ, রাইট? কারণ ইটস নট ওয়ার্থি। আপনি দেখেন মাইক্রো লোনও যদি আপনি কেসই না করেন একটা কাস্টমারের এগেইনস্টে, ডেফিনেটলি করবে না, ইউজুয়ালি কোথাও এটা করে না, এটা আপনার জন্য ভায়াবল না। যেটা হয় থার্ড পার্টি কালেকশন এজেন্ট ডেপ্লয় হয়। সো আপনার কিন্তু সেই জায়গায় আপনার অনেক ডকুমেন্টেশন পার্টটা অফ হয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি প্রথমে মাইন্ডসেট করতে পারেন যে আমি 20,000 টাকার জন্য কাস্টমারকে কখনো কেস করবো না, কারণ এটা আপনার জন্য কখনো ভায়াবল হবেও না। সো দেখেন ওইটা একটা চ্যানেল যেটা বাইরের মার্কেটও হয়েছে। আমি আমার নিজের এক্সাম্পলটাই বললাম, আমার ক্রেডিট কার্ড আমি কখনো 1 লাখ টাকার নিচে কখনো আমরা কেস করি নাই। ইউজুয়ালি হয় এগুলো রাইট অফ করা হয় এবং কন্টিনিউয়াসলি একটা রিকভারি এফার্ট চলতেই থাকে। রিটার্ন অফ মানে যে একটা ওয়েব তা তো না। সো একটা ব্যাংকের বুকে সে এফার্টটা রান করে। সো দেখেন যখন এই জায়গাটা ব্যাংক ক্লিয়ার হইতে পারে, যেমন এই অর্গানাইজেশন বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে আমাদের এই কথাগুলোই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সাথে, এবং দে অলসো এগ্রিড যে আসলে তাই তো, আমি তো 20,000 টাকার লোনের জন্য আমি এত কি করব। সো আপনি দেখেন আর সেন্ট্রাল ব্যাংক তো মানে আমার কাছে মনে হয় কি ব্যাংকারদের চেয়ে সেন্ট্রাল ব্যাংক এখন অনেক বেশি পজিটিভ। কেন বলছি, আমি দেখেছি ইকেওয়াইসি সেন্ট্রাল ব্যাংক যে গাইডলাইন দিয়েছে, অনেক ব্যাংক যেখানে 12 লাখ টাকা পর্যন্ত ইকেওয়াইসির জন্য কাস্টমারের ফিজিক্যাল প্রেজেন্স দরকার নেই, সেই জায়গায় কিছু কিছু ব্যাংক করেছে ইকেওয়াইসি করার পরও কিন্তু ফোর্স করেছে টু গো টু দ্য ব্রাঞ্চ। সো হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ মেকিং দ্য ডিজিটাল ইকেওয়াইসি? সো দেখেন সেন্ট্রাল ব্যাংকও দেখতে চাই এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ গুলো আসুক। সো 20-50 হাজার টাকার লোনের জন্য পুরোটাই কিন্তু এন্ড টু এন্ড ডিজিটাল করছি। কিভাবে দেখেন, আমি ইকেওয়াইসি ডিজিটাল আইডেন্টিটি দিয়ে করে দিচ্ছি ডানার। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমাদের এই কাস্টমারগুলোকে যখন আপনি অনবোর্ড করছেন, আপনি চাইলে কাস্টমারের পুরো ডিজিটাল কনসেন্ট নিয়ে চাইলে আপনি পুরো অ্যাপ্লিকেশনে তাকে ডিসবার্স করতে পারেন। তারপরে যদি ব্যাংক মনে করে না আমি একটা ফিজিক্যাল ইন্টারভেনশন রাখবো, আমি তাকে একটা স্যাংশন লেটার সাইন করাতে চাই, যদি এটা বাইরের নাই ডিজিটাল ল্যান্ডিং এর স্যাংশন লেটার, তারপরে কিন্তু ব্যাংক চাইলে একটা ছোট সিম্পল একটা ফরম্যাটের সিগনেচার সে নিয়ে রাখতেই পারে। সো দ্যাটস সেকেন্ড পার্ট। আর থার্ড হচ্ছে the way we look into the solution, we are not competing with, rather our solution is complementary to the what the banks have right now. ধরেন আমাদের মডেল দুটো, একটা মডেল হচ্ছে জাকির ভাই এখন আজকে ব্যাংকে এসে আপনার ব্যাংকের এক্সাম্পল দিয়ে বলি বা এক্সওয়াইজেড, মানে একটা ব্যাংক ধরেন তাদের একটা এখন ধরেন আন্ডাররাইটিং প্রসেস আছে, রাইট? স্মল লোনে তারা যদি মনে করে যে যেহেতু এখানে আপনি অনেক ভ্যালুয়েবল ইনসাইট পাচ্ছেন, অনেক অল্টারনেটিভ ডেটা পেয়ে যাচ্ছেন, পার্টনার ডেটা, এসএমএস, ট্রানজাকশন অ্যালার্ট ডেটা, ইওর সাইকোমেট্রিক, সো ইউ ক্যান কমপ্লিমেন্ট ইওর কারেন্ট প্রসেস, অপশন 1। সো আমাদের একটা মডেল হচ্ছে ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ক্যান ইউজ আওয়ার সলিউশন অর ইভেন ফিনটেক অ্যাজ এ সাস মডেল। সাস মডেলে তারা ইউজ করতে পারে। নাম্বার 2 হচ্ছে আমরা যে জায়গায় বলছি উই আর বিল্ডিং অ্যাকুইজিশন ফানেল ফর দ্য ব্যাংকস, উই আর ব্রিঙ্গিং দ্য বিজনেস ফর দ্য ব্যাংকস। কেননা এই 20,000 টাকার লোন, 30,000 টাকার লোন আজকে যদি একটা রাইড শেয়ার কোম্পানি রাইডাররা নেয়, এটার জন্য ব্যাংকের যদি সেলস অফিসার যায়, এটা কিন্তু ব্যাংকের জন্য পোষাবে না, রাইট? সো আমরা বলছি আমরা পার্টনারকে আপনাকে একুইজিশনে ফানেলে এনে দিচ্ছি আমাদের পার্টনারশিপে। দ্যাটস অ্যানাদার মডেল। আমরা দুটো মডেলে কাজ করি, একটা হচ্ছে আমাদের একুইজিশনের পার্টনার মডেলের সাথে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশন এফএসপি কে আমরা অ্যাক্সেস দিয়ে দিচ্ছি, আর একটা হচ্ছে ব্যাংক ক্যান ইউজ আওয়ার ইঞ্জিন দ্য ওয়ে দে ওয়ান্ট টু ইউজ অন টপ টু কমপ্লিমেন্ট দেয়ার কারেন্ট আন্ডাররাইটিং প্রসেস। সো ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি কমপ্লিমেন্টারি।
সো এইটাই হচ্ছে আসলে আর সেকেন্ডলি যেটা বলেছি আমি, দেখেন এজেন্ট ব্যাংকিং বা এই জিনিসগুলো যেহেতু ফিজিক্যাল ফুটপ্রিন্টের কারণে আমাদের দেশের কনটেক্সটে যেহেতু জানেন এক একটা আমরা তো ইয়ার নট চাইনা মার্কেট হিয়া, সো আমরা কিন্তু ওই জায়গাটা আমরা কখনো ডিসকাউন্ট করতে পারবো না। আমাদের যে আরবান পপুলেশন তারা একটু কনফিডেন্স চাই, যে কারণে দেখেন এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রো করছে কেন, তারা একটু মনে করে যে আমি এই এজেন্টটা মনে হয় একটা ব্যাংকের একটা আউটলেট সর্ট অফ থিং, তারা অনেক কমফোর্টেবল ফিল করে কিন্তু ওখানে গেলে। সো দেখেন ওই জায়গাটার জন্য কিন্তু আমরা জিয়া যেটা বলেছে, সো উই ব্রড ইয়োর এজেন্ট সলিউশন, এজেন্ট অ্যাপ সলিউশন, আমরা তাকে কিন্তু অ্যাসিস্টেড মডেল বলতে পারেন ডিজিটালি, বাট ডিজিটাল অনবোর্ডিংটা হচ্ছে বাট থ্রু এন অ্যাসিস্ট্যান্ট চ্যানেল। সো আমাদের আসলে দুটো মিক্স করে আমরা কিন্তু একটা এন্ড টু এন্ড ডিজিটাল দিচ্ছি যেখানে আপনি ফুললি করতে পারেন, আরটা হচ্ছে আমরা ফিজিক্যাল টাচের সাথে ম্যাচ করে আমরা অ্যাসিস্টেড মডেলে ডিজিটাল অনবোর্ডিং করে দিচ্ছি কাস্টমারকে। জাকির ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি জাকির ভাই? Zakir bhai, are you there? Thank you. Okay. Yeah, I think Nasim would like to raise some questions. Nasim? Sure, okay. Sure. Yeah. Not really, Zakir bhai. I am just assisting you because as you are not in the available. I think there is a question from Mr. Dewan. Okay. Mr. Dewan, please ask your question. Yes, thank you so much. I'm Yafikur Rahman. Basically, my question was, since আমার কাছে যেটা মনে হলো যে we are approaching or we are going to the low earning people, হ্যাঁ, তাদের সহজলভ্যতার জন্য আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনটা, লোন ডিসবার্সমেন্টটা যেন আরেকটু ইজি হয়। নাও গাজী ভাই যেটা বললেন যে they have partner banks, few partner banks. এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি যখন কাস্টমারের কাছ থেকে একটা প্রপোজাল পাচ্ছি, how should I realize or how should I মানে কি এটা আমি কিভাবে নির্ণয় করব, how should I calculate which partner bank should I forward this loan proposal? Second question হচ্ছে, এটা একটা কস্ট সেনসিটিভ একটা মার্কেট। সো আমি যখন লোন আর্নিং এর লোন কাস্টমারকে আমি যখন বুক করব, আমার যখন গাজী ভাই একটা মডেল বললেন যে এটা এজেন্ট বেস মডেলও আছে। সো এজেন্টের মাধ্যমে যখন একটা প্রপোজাল আসবে তখন ডেফিনেটলি এজেন্টের কমিশনের ব্যাপারটা আছে। সো সেখানে কিন্তু অবভিয়াসলি কস্টের একটু ব্যাপার থাকে, যে কস্টটা বেড়ে যেতে পারে যিনি লোন নিচ্ছেন তার জন্য। সেটাকে আমি কেমন করে হ্যান্ডেল করব? থার্ড থিং হচ্ছে, all these low token size business is a volume game. সো আমি তো চায়নার মতো না, এত বড় দেশ না। সো আমি যখন এই ছোট ভলিউম নিয়ে ডিল করব, তখন আমি কিভাবে প্রোটেক্টেড হব বিং অর্গানাইজেশন? আমি কিভাবে বুঝবো যে ইন ফিউচার আমার গ্রোথে আমার রেভিনিউ শেয়ারিং বা আমার রেভিনিউ গ্রোথ হবে এবং অ্যাজ এ বিজনেস ইনস্টিটিউশন আমিও গ্রো করব? আমার তিনটা পয়েন্ট আছে কোশ্চেনে। থ্যাংক ইউ। Okay, very good question. First question was really good one, very good one. Dekhen, you're absolutely right. Multiple financial partner. ধরুন আমি একজন ডিটেইলার, I am applying for digital loan. How I'll understand which bank will go? যেটা আমরা করছি, দেখেন আমাদের ব্যাক এন্ড থেকে আমি যেটা একটু বলেছি, we have built all those models keeping those in mind. যেটা হচ্ছে we call it multi tenancy model. Like say this is an apartment, there are multiple tenants are here, right? Or landlords are, even the flat owners are here. সো যেটা হচ্ছে আপনার ফ্ল্যাটটা আপনি কিভাবে ডিসাইড করবেন, এটা যেটা আমি বলেছিলাম ব্যাংকের উপর। হোয়াট উই আর ডুইং, আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনে দেয়ার উইল বি হোয়াইট লিস্টিং প্রসেস। কিরকম, যারা একটা যেটা ব্যাংক সাস মডেলে দিচ্ছে, এটা ব্যাংকের ডিসিশন, ব্যাংক কোন কোন জায়গায় রোল আউট করবে, যেটা আমাদের পার্টনার নেটওয়ার্কে আসবে, সেটা আমরা করছি কি, ধরেন XYZ FMCG কোম্পানির ধরেন 1 লক্ষ রিটেলার আছে, তাদের মোবাইল নাম্বার এবং তাদের সেলস এবং আদার ডেটাগুলো আমাদের যখন ব্যাক এন্ডে পুশ করা হবে, সাথে সাথে তাকে আমাকে রিকগনাইজ করা হবে এই কোম্পানির এই মোবাইল নাম্বারগুলো যখন লোন অ্যাপ্লাই করবে সেটা কোন ফাইন্যান্সিয়াল অর্গানাইজেশনে হিট করবে, কার ব্যাক এন্ডে গিয়ে হিট করবে। সো সিস্টেম উইল নো দ্যাট ফ্রম ডে ওয়ান। সো আপনার অ্যাপ্লিকেশন ব্যাংক এতেই যাবে, যদি ট্যাগ করা থাকে ব্যাংক বিতে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সো ব্যাংক এও যখন অ্যাপ্লিকেশন পাবে, সে দেখবে যে সব একই অর্গানাইজেশনের অ্যাপ্লিকেশন আসছে, অপশন 1। সো এখানে আপনি বলতে পারেন রাইট নাও ইনিশিয়ালি আমরা কাস্টমারের চয়েস রাখছি না, ইট ইজ ব্যাংক এবং ইয়াদের এমইউ এর উপরে বেস করে কাস্টমারের মাল্টিপল অপশনস রাইট নাও নাই মার্কেট প্লেসের মতো। কাস্টমারদের যাদের সাথে এমইউ হচ্ছে, যে আমার পার্টনার ব্যাংকের সাথে পার্টনার কাস্টমার, আমি B2B যদি বলি, আমরা তো মেইনলি B2B2C। সো সে জায়গায় ব্যাংক জেনে যাচ্ছে, এখানে কোনো কনফিউশন নেই, নাম্বার 1।
নাম্বার 2 কোশ্চেন আপনি করেছেন এজেন্টের কস্ট বেড়ে যেতে পারে কিনা, যেটা হচ্ছে আমরা যেটা করছি রাইট নাও, আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উই আর নট টেকিং এনি হায়ার্ড এজেন্টস। ধরেন একটা যে আরএমজির কথা বললাম বা একটা এফএমসি যাদের সাথে আমরা কাজ করছি, তাদেরই এসআরদের অ্যাপ্লিকেশন এই সিস্টেমে তারা তাদের কাস্টমারকে হেল্প করবে। তাদের এখন বলতে পারেন তাদের লাভ কি? তাদের লাভ হচ্ছে আপনি যখন মোর প্রোডাক্ট অর্ডার করছেন সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স অর ক্যাশ ফাইন্যান্সে, আপনার কি তার সেলস ভলিউম বাড়ছে এফএমসি কোম্পানি, দ্যাট ইজ দেয়ার ইনসেন্টিভ। তারা চাচ্ছে তারা যদি এম্পাওয়ার্ড হয়, রিটেলার এম্পাওয়ার্ড হলে স্বাভাবিক আলটিমেটলি আই মিন ইওর মাদার কোম্পানি অলসো তাদেরও সেলস বেড়ে যাবে, টার্নওভার একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে। আর থার্ড একটা আপনি কোয়েশ্চেন করেছেন কিভাবে স্কেলেবল হবে। দেখেন আমাদের মার্কেট হয়তো বা চায়নার মতো না, অফকোর্স নট, বাট উই আর স্টিল ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মার্কেট বলা হয় বাংলাদেশকে। দেখেন এখানে এখনো অনেকগুলো এমএফআই কাজ করছে, 61 ব্যাংকস আর দেয়ার, এভরিবডি ইজ মেকিং কম বেশি বিজনেস তো করছে। সো দেখেন আমি যেটা বললাম মাত্র 5% হচ্ছে ব্যাংকের সাথে আছে, আর যে আমরা যে সাপ্লাই এবং আই মিন ক্রেডিট যে গ্যাপটা, যেটা রিয়েলি ইন্সপায়ারিং, এটা নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে সব জায়গায়, যে ক্রেডিট গ্যাপটা তো অনেক বড়, মার্কেট আরো গ্রো করছে, যাদের লোন দরকার তারা পাচ্ছে না। স্কেলেবিলিটিটা আসলে যে এটা এইভাবেই পসিবল, মার্কেট ইজ রিয়েলি বিগ, মার্কেট অনেক বিগ। আর এটা নট নেসেসারি যে মাইক্রো লোন মানে শুধুমাত্র আমরা সেজন্য এটাকে ন্যানো লোন বলছি না, আমরা বলছি ডিজিটাল লোন। নাও ইট ইজ আপ টু দ্য ব্যাংক কি 2 লাখ টাকা দিবে এসএমই কে নাকি 20,000 টাকা দিবে। এন্ড এটা আবার আমি বলছি, এটা যদি ব্যাংকের সাথে কমপ্লিমেন্টারি, ব্যাংক ক্যান হ্যাভ ফিউ অফ দেয়ার ট্রেডিশনাল লিগ্যাল সিস্টেমের কিছু জিনিস রাখতে পারে, যেটা তাদের অনবোর্ডিং প্রসেসকে যদি খুব হ্যাম্পার না করে, অ্যাটলিস্ট 40 ডেজ থেকে তো 3 দিনে আসবে। সো এখানে আসলে স্কেলেবিলিটি উইল নট বি এ চ্যালেঞ্জ যদি ব্যাংক আমরা যেভাবে সাজিয়েছি, যেহেতু ইকেওয়াইসি ইজ দেয়ার, এবং এখন যেহেতু ডিজিটালি পুরো জিনিসটাকে অনবোর্ড করা যাচ্ছে, এবং যেহেতু পার্টনার নেটওয়ার্ক থাকছে, দেয়ার ইজ এ ক্লোজ লুপ। এই ধরনের ক্লোজ লুপ ল্যান্ডিং আমরা আমাদের এক্সপেরিয়েন্সে দেখেছি, দ্য পসিবিলিটি অফ এনএলপি ইজ ভেরি 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 স্লিম। যদি এটা ওপেন ল্যান্ডিং করে দেওয়া হয়, আপনি কাস্টমার ব্যাংকে চিনে না, ব্যাংক যেটা দু একটা মার্কেট হয়েছিল কেনিয়াতে, ইউ সি এভরি কয়েন হ্যাজ আ ফ্লিপ সাইড, এবং সেজন্য কিন্তু আমরা এই জিনিসটা ডে ওয়ানে ওপেন লুপ রাখছি না, যে আপনি একটা কাস্টমারকে চিনেন না, সে ফরিদপুর থেকে অ্যাপ্লাই করে দিল ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে, সেই অ্যাপ্লিকেশন যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। গাজী ভাই কিছু কোশ্চেন ছিল, মনে হয় জাকির ভাইয়ের মনে হয় আবার সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্কে। সো আপনি বলেন, আসিম ভাই বলেন, আপনি বলেন। বাইজিদ স্যারের একটা কোশ্চেন ছিল, বাইজিদ স্যারের কোশ্চেনটা ছিল, আমি যদি একটু পড়ি, হাউ ইউ উইল ব্যালেন্স ইউর সিস্টেম উইথ ডাটা প্রাইভেসি এন্ড হাউ মাচ ইউর সিস্টেম ইজ প্রোটেক্টেড ফ্রম দ্য থ্রেট। এবং সেম কোশ্চেনটা হলো মিরানুল ইসলামের, ওনার কাছ থেকেও ছিল, একটু যদি আচ্ছা শেয়ার করেন। ভেরি গুড কোশ্চেন অবভিয়াসলি। সো এখানে ফার্স্ট অফ অল আপনারা হয়তো দেখবেন যে আমরা শুরুতে বলেছি যে আমরা ডিভাইস ডেটার উপরে একটা স্কোরিং নিচ্ছি আসলে। সো এখানে অবভিয়াসলি সবার কাছ থেকে কোশ্চেনটা আসবে যে আমরা যে কাস্টমারের ফিনান্সিয়াল এসএমএস গুলো রিড করছি, সো এটা আসলে আমরা কি তার প্রাইভেসির সিকিউর করছি কি করছি না। সো এটা আসলে আমরা যখন ক্রেডিট স্কোরিং ইঞ্জিনটার ওভারঅল আর্কিটেকচার নিয়ে চিন্তা করি, তখন আমাদের মাথায় ফার্স্ট কোশ্চেনটা আসলে স্ট্রাইক করছে, কারণ এটা সবার ফার্স্ট কোশ্চেন। সো অবভিয়াসলি আপনাদেরকে বলি আমাদের সিস্টেমটা কাজ করে কি, আমাদের অ্যাপ যাদের ডানা অ্যাপ যেটা থাকবে যাদের, বা আমাদের পার্টনারদের অ্যাপের ভিতরে যদি বিল্ট ইন ডানা ইঞ্জিনটা থাকে, সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের সিস্টেমটাকে যে এসএমএস ইঞ্জিনটাকে তাকে কিন্তু চিনানো আছে যে কোথা থেকে এসএমএস আসলে শুধুমাত্র সে রিড করবে। সো এবং এটা মাস্কিং করলেও সে ধরতে পারবে যেটা মাস্কিং করা, সো অরিজিনাল ওখান থেকে না আসলে পারবে না। সো 1 নম্বর পয়েন্ট, সে শুধুমাত্র তার ফাইন্যান্সিয়াল এসএমএস গুলো রিড করছে। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল এসএমএস গুলো রিড করে সে কিন্তু ডিভাইসের ভিতরে রিড করছে, আমরা কোনো সার্ভারের এন্ডে কোনো এসএমএস আনছি না কাস্টমারের। এবং আমরা শুধু আমাদেরকে ওকে ট্রেন করানো আছে যে সে কোন ডেটাগুলো নিবে, কোন ডেটাগুলো নিয়ে এটা কিভাবে সাম আপ করবে, সামারিটা কি হবে, এবং সামারিটা সে এনক্রিপ্ট করার পর আমার ব্যাক এন্ড ইঞ্জিনে পুশ করে দেবে, যেখানে আমরা এই শুধু এটার উপরে স্কোরটা অ্যাসাইন করব। সেটা হচ্ছে তার ডিভাইসের উপরে। ডিভাইস যদি অনেকেরই প্রশ্ন আসতে পারে যে আপনার কি কাস্টমারের সমস্ত ইনফরমেশন নিয়ে যাচ্ছেন কিনা, এসএমএস নিচ্ছেন কিনা, তো সেটা আগে ক্লিয়ার করে দিলাম যে নিচ্ছি না, আমরা শুধু ফিনান্সিয়াল এসএমএস এবং এভরিথিং কাস্টমারের কনসেন্টেড ডেটা কাস্টমারের কাছ থেকে আমরা এক্সপ্লিসিটলি বলে নিচ্ছি যে আমরা আপনার ফিনান্সিয়াল এসএমএস গুলো রিড করবো এবং অ্যানালাইসিস করবো, এবং তারপর আমরা ব্যাক এন্ডে ডেটাটা পুশ করে দিচ্ছি। আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে অন্যান্য আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা, যেহেতু এটা একটা ক্রেডিট স্কোরিং ইঞ্জিন, দুটো মডেলে এখানে কাজ করতে পারে, একটা হচ্ছে ক্লাউড মডেল, একটা হচ্ছে অন প্রেমাইস মডেল। সো আমাদের সাথে যেহেতু অনেকগুলো ব্যাংকের অনেকগুলো এফআই এর কথা হচ্ছে, সো কেউ বলছে যে তারা শুধু ক্রেডিট স্কোরিং ইঞ্জিনটা অ্যাজ এ সফটওয়্যার বা অ্যাজ এ SaaS প্ল্যাটফর্ম ইউজ করবে, সেই ক্ষেত্রে হয়তো তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ হবে এবং তাদের ক্লোজ সিস্টেমে তারা যেভাবে এটাকে ইউটিলাইজ করে। এবং আমরা যখন ক্লাউডে ইউজ করব, সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভে যাওয়ার আগে বলে নেই, আমরা জানি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা আছে যে আপনার ক্রস বর্ডার ফিনান্সিয়াল ইনফরমেশন করা যাবে না। সো আমরা লোকালি আমাদের ক্লাউডটা লোকালি আসলে হোস্টেড, এখনো লোকালি হোস্টেড আছে এবং লোকালি থাকবে যখন আমরা আরো ম্যাসিভ লেভেলে যাব। সো সেটা সেকেন্ড। এবার প্রাইভেসির ব্যাপারে আসি।
অবভিয়াসলি যেহেতু এটা একটা ফিনান্সিয়াল এবং কাস্টমার এখানে অ্যাপ্লাই করতে থাকবে, আমাদের ক্লাউড মডেলেও যদি আমরা কাজ করি, অন প্রিমাইসেসটা তো ধরেন ব্যাংকের উপরে অনেকখানি রেসপন্সিবিলিটি যে তাদের ডেটা সেন্টার, তারা কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইউজ করছে, কি ফায়ারওয়াল ইউজ করছে। আমরা ক্লাউডে যখন আমাদেরটা হোস্ট করবো, আমরা উই উইল মেক শিওর অবভিয়াসলি যে উই আর ইউজিং দ্য হাইয়েস্ট স্ট্যান্ডার্ড সলিউশন, গ্লোবালি অ্যাকসেপ্টেড সলিউশন। যে কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কাস্টমাররা আমাদেরকে ট্রাস্ট করছে, আমাদের ইঞ্জিনের থ্রু তাদের ডেটা দিয়ে লোন প্রসেস করছে। আমরা আমাদের আর্কিটেকচারটা ওভাবে ডিজাইন করা আসলে যে যেন ইয়ে হয়। এবং আপনাদেরকে এটুকুও বলি, আমরা অলরেডি একটা জিনিস নিয়ে কাজ শুরু করেছি, এটা একটু এখনো হাই লেভেলে। সো আমরা ইনশাল্লাহ এটার সাথে ব্লক চেইনেও ইন্টিগ্রেট করে ফেলবো, যেন ডেটা সিকিউরিটি, তারপরে ফ্রডুলেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, অন্যান্য ফেক সেগুলোও যেন এখানে আমরা আটকাতে পারি, যেন না হয় ওই ধরনের, এবং কাস্টমার ডেটা সিকিউরিটি আমরা যেন মেনটেন করতে পারি। সো সেগুলো নিয়ে আমরা আসলে কাজ করবো। সো টেকনোলজি যত আগে, যেমন ধরেন আপনার বাইরের দেশের একটা কথা বলি, যে ওদের দেশে যখন এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন গুলোতে কাস্টমার অ্যাপ্লাই করে বা অন্যান্য অ্যাপে বিভিন্ন ইয়ে করে, সেখানে দেখা যায় যে থার্ড পার্টি কোম্পানি আছে যারা শুধু আইডি পাসওয়ার্ড ম্যানেজ করে ডেটাবেসে। সো বাংলাদেশে যেহেতু ওই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলো এখনো নেই, সো আমরা চেষ্টা করেছি যে, এবং করবো, এটা ইটস এ কন্টিনিউয়াস জার্নি, যে আমরা হাইস্ট লেভেল অফ স্ট্যান্ডার্ড এবং প্র্যাকটিস গ্লোবালি যেগুলো, সেগুলো আমরা ফলো করি এখানে। থ্যাংক ইউ জিয়া ভাই। Yes, okay. ওকে, বাইজিৎ স্যারের মনে Am I কিছু কোশ্চেন audible? ছিল। হ্যাঁ জাকির ভাই, ওকে, ইউ আর অডিবল, প্লিজ ফ্লোর ইজ ইওর। বাইজিৎ স্যার কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। জি। Thank you. Can you hear me? Yes, we can hear you. Please. Okay. So that question has already raised, and I think they have rightly answered the questions. I'm happy with that. But at the same time, I'd like to thank, because the new things is coming, and I think this is, I want to know about their corporate structure, whether it is Dana is local product or any kind of shareholdings by the foreigners or any sister concern outside from the country. জি, ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। সো we can proudly say we are 100% দেশি কোম্পানি as of today. সো আমরা জানি না ভবিষ্যতে তো ফান্ড রেজ করতে হলে দেশের বাইরে আমাদের I would like to congratulate you. I prefer always the local company, local product. So thank you very much. থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং আপনি শুনে হয়তো আরো খুশি হবেন, আমাদের ছেলেপেলেরা আসলে অনেক ব্রিলিয়েন্ট। আমরা বলবো যে আমাদের তুলনায় গাজী ভাই, আমার তুলনায় তারা আসলে অনেক ছোট মানুষ, বাচ্চা, বাট আমরা ওদেরকে যেভাবে ব্রিফ করেছি, ওরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো বুঝতে পেরেছে এবং ওরা সিস্টেমে সেটা ডেভেলপ করতে পেরেছে। সো উই আর অলসো ভেরি প্রাউড অফ আওয়ার বয়েজ। আমরা গত 1.5 বছর আমাদের ইনহাউস টিম দিয়ে আপনার সবকিছু বলতে পারেন যে এভরিথিং সোফার, এখন আমরা আপনাদের সামনে যেটা প্রেজেন্ট করছি সবকিছু আমাদের ইনহাউস ডেভেলপমেন্ট আমরা নিজেই করেছি গত 1.5 বছর ধরে। Thank you very much. Thank you. জি, মোস্ট ওয়েলকাম। ফাহিম ভাই কোশ্চেন করতে পারেন। Yes. Hello. Yes, I can see a question, related to on my chat box. Someone wanted to know, Mr. Arafat Hussain, like, is there any regulatory, kind of the framework for this digital credit scoring? Hello. জাকিরুল ভাই, হ্যাঁ, ফাহিম আহমেদ ভাই কথা বলা শুরু করছেন, তো ওটা শেষ হোক, তারপরে Okay, sure. Hi, Assalamu alaikum. This is Fahim Ahmed from Pachao. Gazi bhai, great to see you again, and wonderful presentation, and congratulations on the launch. So আমার questionটা two part. First part হলো আপনি এখানে transactional data হিসেবে বলেছেন যে e-commerce transactions, credit card transactions, and other platform transactions এগুলো আপনারা আপনাদের credit scoring modelটা develop করার জন্য use করবেন, right? So the first question is, how do you incentivize the e-commerce platforms and other digital services platform to share the data with you? And ওইখানে আপনি কি ধরনের customer permissioning হবে, because it's a three-party consent, right? The platform, yourself, and the individuals, right? And then the second part হলো যে আপনি যে এই data গুলো যে collect করছেন, এগুলো কি আপনি aggregate করে তারপরে credit scoreটা করবেন, নাকি এটা আপনার individually develop করা হবে? So for example, আপনি কিছু ডেটা তো
collect করলেন independently from those platforms, right? So for example, আপনার SMS data, location data, device data, right? আর কিছু data আপনি হয়তো collect করলেন through the e-commerce partner. So let's pick an example. Let's say Pathao, right? তো এখন ওই the latter data, এটা কি আপনি শুধু ওই প্ল্যাটফর্মের কাস্টমারদের লোন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ইউটিলাইজ করবেন, নাকি will that go into your aggregate credit scoring model? Okay, got it. Thank you, Fahim bhai, for your kind words. First of all যেটা হচ্ছে আপনি বলেছেন what is the incentive. Interestingly দেখেন যারা আপনাদের মতো যাদের প্ল্যাটফর্ম আছে, this is very inspiring. সবাই চাচ্ছে, যেমন গতকালকে আমি নাম বলবো না, one of the largest e-commerce marketplace আমাদের সাথে মিটিং হলো আমার জিয়ার সাথে, তাদের ফাউন্ডার এন্ড সিইওর সাথে। সো অ্যাকচুয়ালি what they are looking forward to, তারা চাচ্ছে এই মার্চেন্ট গুলোকে এম্পাওয়ার করতে। দেখেন ওরা যখন ফাইন্যান্সিয়ালি ইনক্লুসিভ হয় তাদের জন্য কিন্তু বিজনেসটা গ্রোথ হয়। দেখেন এটা কিন্তু খুব ডিরেক্ট চেইন এফেক্ট আছে, কারণ আপনার যারা রাইডাররা যখন এম্পাওয়ার্ড হবে আর তাদের মার্চেন্টরা দে আর মেকিং মোর বিজনেস উইথ দ্য কোম্পানি, তাদের সেল বাড়ছে দুটো আসলে পার্সেল সেল দুটো বাড়ছে, ইনভেন্টরি বাড়ছে। সো দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য কি ইনসেন্টিভস যেটা আমরা বুঝতে পারছি। সেম ওয়েতে এসএমসিজি গুলো কেন চাচ্ছে, বিকজ এই ডাটাটা আসলে তাদের কনসেন্ট নিয়ে শেয়ার করা হবে। মেইনলি সে যখন লোন অ্যাপ্লিকেশন করবে সে বলছে ওকে ফাইন, আমার এই ই-কমার্সের আমার সেলসের ডাটা আমার এই কোম্পানি বা আমার মার্কেট প্লেস শেয়ার করতে পারে ডানার পার্টনার ব্যাংকের সাথে। জিয়া যেটা বললো, যে কারণে কথাটা বলছি যে কিছু ব্যাংক হয়তো লোকালি ডেপ্লয় করবে আমাদের সলিউশন, নট ইন দ্য ক্লাউড। সো সেই জন্য দ্যাট বিগ ইনসেন্টিভ ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্রম দ্যাট সাইড, সেটা হচ্ছে তাদেরকে এম্পাওয়ার করা, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে নিয়ে তাদের বিজনেসকে গ্রো করলে ওই প্ল্যাটফর্ম যখনই মার্চেন্ট গ্রো করছে তার মেম্বার মার্চেন্ট, তাদেরও বিজনেসে সেটা ইম্প্যাক্ট আসছে জিএমবি তে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের অ্যাসেসমেন্টে কি যেটা বলেছেন যে সেটা কি কম্বাইন্ড স্কোর হিট করবেন, ইউর অ্যাবসলিউটলি রাইট। আমাদের এই যে যখন 7 আমরা যে 7টা ডেটা ফানেল দেখালাম ফানেলে, এই ফানেলের আপনি যখনই আমাকে ডেটা দিচ্ছেন এটা কিন্তু আমরা প্রসেস হবে না, তখনই ডেটাটা পার্টনার পোর্টাল থেকে প্রসেস হবে যখন ওই পার্টিকুলার কাস্টমার অ্যাপ্লিকেশন করবে ডিউরিং দ্যাট পার্টিকুলার 3 মিনিটস। আপনার এই টোটাল যত রকমের ডেটা আছে তার ওই মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে ইউনিক আইডেন্টিটি, সে সাইমultaneously সব ডেটা নিয়ে একটা অ্যাকুমুলেটেড একটা স্কোর সে বিল্ড করে ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছে। That's how it works. আমি গাজী ভাইয়ের সাথে আমি যদি স্পেসিফিকলি একটু রিডাইরেক্ট করি, তো ধরেন let's say we partner with Dana FinTech, right? তো এখানে আমাদের যে কাস্টমার ডেটাটা ডানার সাথে শেয়ার করা হবে, এটা তো of thousands, hundreds of thousands or millions of customers, right? তো এখন এটার জন্য কি নিশ্চয়ই কোনো ট্রাইপার্টাইট কনসেন্টের প্রয়োজন হবে, is that correct? তো আমার কনসেন্ট দিতে হবে as the platform, and then ওই ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমারেরও কোনো ধরনের দিতে হবে, কনসেন্ট দিতে হবে, রাইট? এটা যদি একটু কনফার্ম করেন। সেকেন্ড পার্টটা হলো যে কাস্টমার যে ধরেন আমি একটা কাস্টমারের ডেটা আপনার সাথে শেয়ার করলাম, and then subsequently that customer applies for a loan, nothing to do with my platform, nothing to do with availing my services, এগুলোর জন্য কিছু না, সে হয়তো I don't know, একটা বাড়ি কেনার জন্য apply, or pick an example, whatever other non-Pathao services জন্য আপনার কাছে অ্যাপ্লাই করলো, রাইট? তো তখন কি আপনি তার ওই Pathao এর যে ডেটাটা অ্যাগ্রিগেট করা হলো সেটা কি ইউটিলাইজ করা হবে ক্রেডিট স্কোরিং মডেলে? Yes, fine, I got your point. এখানে হচ্ছে দুটো হতে পারে, একটা হচ্ছে ধরেন আপনার যারা সাপ্লাইসের যারা আছে, ধরেন যারা রাইডার যারা সার্ভিস দিচ্ছে, একটা হচ্ছে প্রথম হচ্ছে অ্যাজ এ গিগ ইকোনমি ওয়ার্কার, তাদের যখন ফাইন্যান্স করবো স্বাভাবিক আপনার টোটাল যেটা তার কাছে, রাইট? আপনার সেলস এবং এভরিথিং দা কমিশনস ওটার উপর বেস করে, তো আপনার আপনাদের হচ্ছে তাকে এম্পাওয়ার করা। আপনি যেটা বললেন কাস্টমার সাইডে, ফাইন, যারা এই ইউজার যারা তাদের জায়গাটা যেটা হয় সেই জায়গায় হয়তো একটা জায়গায় আসতে পারে যদি ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যদি মনে করে তারা কোনো আপনাকে ইনসেন্টিভাইজ করতে পারে রেফারেল কমিশন অর হোয়াট এভার ইট ইজ, দে ক্যান ডু ইট, and of course consent must be there, একটা ট্রাই পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে। জিয়া, you wanted to supplement something? জি, আমি ফাইম ভাই গাজী ভাইয়ের কথা একটু অ্যাড করতেছিলাম। সো ফাইম ভাই এখানে আপনি ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, আমি আরেকটু ভেঙে দেই। সো ধরেন পাঠাওয়ের কোনো একজন রাইডার সে কোথাও চাকরি করে, সো তার চাকরি যে কোম্পানি এমপ্লয়ারের সাথে ডানা এবং আমাদের এফআই এর এগ্রিমেন্ট আছে, সো সে অ্যাপ্লাই করছে এবং সে লোনটা পেয়ে গেল। এই ক্ষেত্রে কিন্তু পাঠাওয়ের এই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোনো ডেটা নিচ্ছি না আসলে। সে ধরেন আবার আরেকটা সিনারিও দেই আপনাকে, যে সে রাইডার সে মাত্র সললি পাঠাওয়ের সাথে কাজ করে আপনাদের রাইডার, তখন কিন্তু পাঠাও ডানা এবং আমাদের এফআই এর যে সে যখন লোন অ্যাপ্লাই করছে তখন তার ডিভাইস থেকে আমরা যে ইনফরমেশন গুলো নিচ্ছি
প্লাস হচ্ছে আপনারা আমাকে যে ইনফরমেশন গুলো দিচ্ছেন সেটার উপরে বেস করে তার ক্রেডিট স্কোরিংটা হচ্ছে। সো সিনারিও ওয়াইজ আসলে আমাদের ডেটার ইয়েটা আমি কোথা থেকে নিচ্ছি সেটা সাইলোটা ঠিক হচ্ছে আসলে। সো আমি আশা করি যে আপনাকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি আর কি এই জায়গাটায়। এবং গাজী ভাই যেটা বলছিলেন যে ইনসেন্টিভাইজ যদি এটা সিনারিও 2 হয়, পাঠাও, ডানা এবং ব্যাংক মিলে, এখানে যখন আসলে আমরা লোকজনকে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন বলি, ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম বলি, যেটাই হচ্ছে সেখানে অবভিয়াসলি সবাইকে এটা ইনসেন্টিভাইজ যেতে হবে, আদারওয়াইজ এটা তো উইন উইন হবে না। সো ওই ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ডিজাইন বলেন, সলিউশন ডিজাইন বলেন, ওটা ভাবেই হবে আসলে ইনসেন্টিভাইজেশন। জি, আমি আরো 3টি হাত দেখতে পাচ্ছি, তারা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন টু রেজ দেয়ার কোশ্চেনস। কাজী আহমেদ, আমি নিচ থেকে শুরু করছি। ইউ প্লিজ, you may ask your question. Thank you, Jakirul bhai. Hi, Gazi bhai and everyone. My name is Gazi. I just wanted to ask a question regarding your the model that you've developed. ওখানে দেখলাম যে আপনাদের one of the parties regarding you are taking some open-ended answers of for psychometrics of the applicant, right? তো আমার কোশ্চেনটা ছিল যে since this is an open-ended question and আমার এখানে কিন্তু applicant always manipulate করার চান্স থাকে। ফর এক্সাম্পল, if I know যে মানে আমার রিপ্লাইটা ডিপেন্ড করছে আমার ক্রেডিট ওয়ার্নিনেস চার্জ করার জন্য, and if I have to reply যে আমি maybe 75% থাকতে আমি রিচার্জ করে ফেলি, then my credit worthiness will be more. So আমি কিন্তু এটা ম্যানিপুলেট অলওয়েজ করতে পারি। So in that case আমার কোশ্চেনটা ছিল যে how much weightage does it carry to the overall score? Okay, got it. আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আপনাদের মানে ভ্যালিডেশনটা তো আপনার মানে বললেন যে আপনার you are working with two of the financial service providers, one bank and one I think MFI, NBFI. right? NBFI. Okay, so in that case আপনাদের যে ভ্যালিডেশন গুলো করবেন এখানে because these are going to be like micro loans or small token size loans. So if most of the banks are NBFIs, they're into high token size loans. So if you compare your data with their data, how much I mean, how do you think it will reflect the actual result? Because their token size is higher, their profiles are bigger, but for example, if a MFI is taking your score, or any other provider who are targeting the lower end of the customers, তাদের credit profile কিন্তু different, so it will not match. So আপনাদের এই এন্ডটাকে how you're addressing this? I hope I could clearly ask the question. Surely. First of all, NLP, you are very right. আমরা যখন কোশ্চেন আমরা নিজেরা যখন NLP টেস্টে আসি, we can understand actually কোন কোশ্চেনটা দিলে কি ওয়েট হবে। সো আমাদের কোশ্চেনগুলো এখন আমি ডাইভার্স করতে পারছি না। সো এগুলো তো মডেলিং অলমোস্ট ব্যাংকগুলোর সাথে বসানো শেষ আমাদের মডেলিং, যেটা আমি শুধু একটু নার্সেলে বলি। That's the reason we didn't give much weightage over there. Hardly 850 এর মধ্যে ধরেন 50 থেকে 70। এগেইন আবার ডিপেন্ড করে ব্যাংক কতটুকু নিবে। আর সেকেন্ড থিং, কোশ্চেনস গুলো খুব ডিরেক্ট করা হচ্ছে। ধরেন আপনি কতদিন, মানে এটার ব্যাক এন্ড একটু আমরা টেকনিক্যালি ওই জিনিসটা মাথায় রেখে কোশ্চেন গুলো ডিজাইন করা হয়েছে, সো সেজন্য বুঝতে না পারি কোশ্চেনটা দিলে এটা নেগেটিভ ওয়েটই হবে, নেগেটিভ অ্যান্সারই হবে। সো দ্যাটস ওয়ান পার্ট। আচ্ছা, নাম্বার 2 হচ্ছে ওয়েটটা কম রাখা হয়েছে। নাম্বার 2 হচ্ছে সেম এগেইন আমরা দেখতে চাই পাইলটের রেজাল্ট উপর বেস করে এটা আবার রিমডেলিং করা সবসময় করতে হয়, এটা করা হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে আপনি সেকেন্ড যে কোশ্চেনটা করেছেন যে কিভাবে এইটার সাথে ব্যাংকের আই মিন বিজনেসের যে নেচার বা বিজনেস যেভাবে করে ব্যাংক সেটার সাথে কিভাবে ম্যাচ করবে। দেখেন এই ছোট ছোট লোনগুলো ডিসবার্সমেন্ট প্রতি বছর প্রায় 1,20,000 কোটি টাকা হচ্ছে, কিন্তু খুব স্মলও বলা যাবে না কিন্তু, রাইট? আপনারা যদি দেখেন যেটা 95% চলে গেছে এমএফআই এর হাত খাচ্ছে, প্রতি বছরই প্রায় 1 লক্ষ থেকে 1,20,000 কোটি টাকা লোন ডিসবার্সমেন্ট হচ্ছে। আর সেকেন্ড থিং দেখবেন আপনি যারা ক্রেডিট কার্ড বিজনেস করে এখন রাইট নাও, এভারেজ টিকেট সাইজ বাংলাদেশের আমি দেখলাম গত 2 মাস আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্ট্যাটিস্টিক্স, বাংলাদেশের এভারেজ ক্রেডিট কার্ডের আউটস্ট্যান্ডিং হচ্ছে 50,000 টাকা, রাইট? বাট দেখেন টিকেট সাইজটা কিন্তু ব্যাংকের জন্য স্মল, কিন্তু আমি নাম না বলি এখানে, যেখানে আমিও ওসব ব্যাংকে কাজ করেছি, 700-800 কোটি টাকার পোর্টফোলিও কিন্তু বিল হয়ে গেছে একটা ব্যাংক, কিছু কিছু ব্যাংক যারা লিডিং পজিশনে, আর এভারেজ 200 থেকে 300 কোটি টাকা। সো আসলে না, জিনিসটা একটা জায়গায় শুরু হতে হবে। আমরা যেটা ফিল করতেছি, ধরেন যেমন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই, আমরা যে এফএমসির সাথে কথা বলতেছি, আমি এক্সাক্ট নাম্বারটা নাই বলি, দে হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি লাখস অফ রিটেলার্স। এখন দেখেন
এই জায়গাটা যদি স্কেল করতে পারে ব্যাংক এরকম একটা জায়গায়, সো হয়তো আমরা বলছি না যে 10,000 টাকার লোন, নট নেসেসারিলি, এখানে হয়তো আমরা ধরে নিচ্ছি যেটা আমাদের সাথে টেন্টেটিভলি যে সাইজটা আমরা এগ্রি করতে পেরেছি আমাদের পার্টনার ব্যাংকের সাথে, আপ টু 1 লাখ টাকা। আচ্ছা, সো এই 1 লাখ টাকা কিন্তু খুব খুব কম টাকাও না, কেন নাই বলি, সে যদি 1 লাখ টাকা 6 মাসের জন্য নেয়, 50,000 টাকা 50,000 টাকা 30,000 টাকা যদি নেয়, আপনি দেখবেন বাইরের মার্কেটে কি হয়েছে, যে কারণে এটা গ্রোথ এত হাই। এই ছোট লোনগুলো যেহেতু টিকেট সাইজ স্মল হলেও 50-70,000 টাকা যখন সে রিপেমেন্ট 6 মাস 8 মাসের মধ্যে দিচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য লোন দেখবেন সেম কাস্টমার আবার লোন নিচ্ছে, সেম কাস্টমার লোন নিচ্ছে, বা একটা নতুন কাস্টমার যেরকম নিচ্ছে আবার রিপিট কাস্টমারও আছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট পোর্টফোলিও কিন্তু বেশ একটা বড় রকমের কিন্তু পোর্টফোলিও কিন্তু এখানে হিট করে। সো এখন ব্যাংকগুলো কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারতেছে যে ওরা এই বিগ টিকেটে যেহেতু কর্পোরেট লোনের আমাদের এনপিএল, সত্যি কথা এটা তো আর এভরিবডি নোজ যে আমাদের এনপিএল কিন্তু খুব খুব আন্ডার কন্ট্রোলেও না, যদিও এটা কোভিড এখন প্রভিশন অফ বাট ক্লাসিফিকেশন অফ, বাট এটার কিন্তু এটার একটা ইম্প্যাক্ট আসবে। সো এই ছোট ছোট লোনগুলোই একটা সময় কিন্তু এখানেই কিন্তু মিডল, আমরা মিসিং মিডল বলে এটাকে, যেখানে একটা বিগ আসলে মিডল অফ দ্য পিরামিড বা বটম অফ দ্য পিরামিড, এখানে যখন আপনি স্কেল যদি করতে পারে ব্যাংক, একটা সময় গিয়ে কনফিডেন্স পেয়ে যায়, পার্টনার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যদি একটা কন্ট্রোল মেকানিজম করা যায়, যেভাবে আমরা কিছু কাজ এখানে আসলে যেটা হচ্ছে কিছু কনফিডেন্সিয়াল ইস্যু আছে আমাদের সাথে, বিকজ আমাদের এনডিএর কারণে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারছি না, আমরা যেন এনপিএল না হয় আবার স্কেলেবলও যেন হয়, সেজন্য আমরা কিছু মেকানিজম আমরা জয়েন্টলি নিচ্ছি, সো দ্যাট এন্ড অফ দ্য ডে ব্যাংক যেন একটু কমফোর্ট জোনে থাকতে পারে যে ঠিক আছে আমি এটা ম্যাক্সিমাম 1% এনপিএল এর বেশি হবে না। এখানে কিছু কন্ট্রোল মেকানিজম আসছে অন দা বাই দ্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে পার্টনার নেটওয়ার্ক, তারাও হেল্প করছে ইন টার্মস অফ অ্যাকচুয়ালি রিপেমেন্টের জায়গাটাতে। সো এটা যদি একবার স্কেল করতে পারে আমার কাছে মনে হয় দ্যাট উইল বি ইন্টারেস্টিং টু সি। আর যেহেতু আসলে আপনারা সবাই যেহেতু আমরা একটা জায়গায় সবাই বুঝতে পারতেছি যে উই নিড সাম সর্ট অফ সলিউশন, অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে আমাদেরকে। মেবি পাইলটে গিয়ে ভ্যালিডেশন আসবে, আমাদের সাইড থেকেও আসবে ভ্যালিডেশন, তাদের সাইড থেকেও আসবে, কাস্টমার এন্ড থেকেও ভ্যালিডেশন আসবে। বাট আমার কাছে মনে হয় দেখেন এমএফএস মার্কেট যখন 2013-14 স্টার্ট হলো তখন কিন্তু এই জায়গাটা এইভাবে ছিল না, রাইট? এখন কিন্তু অনেক ম্যাচিওর, অনেক নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসছে, একটা জায়গায় শুরু হলে হয়তো বা নেক্সট 2-3 বছর হয়তো একটা জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারবো সবাই। আমি একটু গাজী ভাই কথার সাথে সাইকোমেট্রিক আপনার ফার্স্ট কোশ্চেন আরেকটু অ্যাড করে দিই। ভাইয়া যেটা প্রশ্নটা করলেন যে যখন বুঝতে পারবে যে এই কোশ্চেনটা ইফেক্ট করছে সে কিভাবে বিয়ে করবে, সো গাজী ভাই যেটা অলরেডি শেয়ার করেছে যে আপনার কোশ্চেন গুলো ওভাবে ডিজাইন করে, এটা কোনো রাইট এন্ড রং অ্যান্সার নেই কাস্টমার ইচ্ছে করলেও, এবং কোশ্চেন গুলো আসলে একটা মানুষ যখন সেম কোশ্চেন কিন্তু তার কাছে আর আসছে না, তো আমরা ওটাও এনশিওর করেছি ব্যাক এন্ডে। এবং আমাদের কাছে যখন আসলে আমরা পাইলট করবো যে আমরা ইয়েতে যাবো, যখন আমাদের কাছে অনেক ডেটা চলে আসবে তখন আমরা এটাকে আসলে আরো ট্রেন করাতে পারবো ডেটা গুলোকে। যে ধরেন একটা উদাহরণ দিই, যে আমি যখন ইকেওয়াইসি করবো নতুন একটা ক্লায়েন্ট, বা আমি যখন একটা ডেটা ফিড করছি ব্যাকএন্ড থেকে, আমার টাইপ অফ ক্লায়েন্টের উপরে বেস করে তখন আমরা আমাদের ডেটা মডেলিং বা ট্রেন করাতে পারবো যে কোন কোশ্চেন গুলো তাকে অ্যান্সার কোশ্চেন করবে, কোন অ্যান্সারের উপর বেস করে নেক্সট কোশ্চেনটা কি হবে। বাট এখনো যেহেতু আমরা মডেলটা বানানো হয়ে গেছে, এখনো আমাদের অ্যালগোরিদমে ওটা মেক শিওর করা আছে যে সেম কাস্টমার যেন সেম কোশ্চেন সেকেন্ড টাইম না পায়, অ্যাটলিস্ট 5 বার অ্যাপ্লিকেশন না। সো ওর জন্য এটা বোঝা আসলে কঠিন যে কোনটা আসলে তাকে কোনটা পজিটিভলি ইম্প্যাক্ট করছে এবং কোনটা নেগেটিভলি ইম্প্যাক্ট করছে। Okay, thank you. Gazi bhai, amar Zulfikar bhai, if you can, I think Imran, you have done your question raising thing. Gazi. Thank you, Zakir bhai. Thank you. Yeah, Zulfikar bhai, he's waiting for long. We are running out of time as well. Thank you, Zakir bhai. First of all, thank you very much to Dana. That is very appropriate initiative right at this moment. আমরা আসলে অল্টারনেটিভ ক্রেডিট স্কোরিং নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। আমার কোশ্চেনটাও কিন্তু রিলেটেড টু আপনার সাইকোমেট্রিক কোশ্চেন। তো এনিওয়ে এটা অনেকখানি আলোচনা হয়ে গেছে, বাট আমি আরেকটু স্পেসিফিক জানতে চাই যে কোশ্চেনটা আপনারা করছেন এটা ইজ সামথিং নিউ ফানেল, আই মিন ডাটা ফানেল। বাকিগুলো ট্রানজেকশনাল ডাটা বলেন, ডিভাইসের ডাটা বলেন, ডেমোগ্রাফির ডাটা বলেন, এগুলো ভেরি কমন। সো এটাই ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে, এই জন্য এটার উপর আমি একটু জানতে চাই যে কোশ্চেনটা আপনি বললেন যে একজন মানুষ কোন পর্যায়ে গিয়ে সে রিচার্জ করে। তো এখানে কিন্তু আপনি বলছেন যে 0 হয়ে গেলে রিচার্জ করবে, বা 25% থাকতে রিচার্জ করবে, বা 50% থাকতে রিচার্জ করবে। সো এটা তো আপনি একটা ইন্টারপ্রিটেশন আপনার ইঞ্জিনের ভিতরে আপনাকে দিতে হচ্ছে, দিয়ে আপনি একটা স্কোরিং তাকে দিচ্ছেন। সো ইউ সি যে 0% যাওয়ার পরে রিচার্জ করছে তার তো এটা ফোর্স রিচার্জ, মানে তার রিচার্জ করা ছাড়া আর কোনো অল্টারনেটিভ নেই। বাট যে 25% থাকতে রিচার্জ করছে তাকে অ্যাকচুয়ালি হাউ ডু ইউ ইভ্যালুয়েট যে আমি কি চাই, যে আমি 30 দিনের জন্য একটা রিচার্জ করলাম, আমি আই শুড বি ভেরি পাঞ্চুয়াল এট দ্য এন্ড অফ 29th ডে অর 30th ডে আই শুড রিচার্জ। আমি 25% থাকতেই আমি
20 দিনে যদি আমি রিচার্জ করে ফেলি তাহলে পরে কিন্তু আমার ওভারল্যাপিং হয়ে যাচ্ছে, সো আমি 7-8টা দিন লস করছি, সো আই এম নট ইকোনমিক্যাল। এগেইন আমি 50% থাকতেই যদি রিচার্জ করি তার মানে আই হ্যাভ ইনাফ অফ ক্যাশ ফ্লো, যে আমি 50% আছে, আমি রিচার্জ করে ফেললাম, আমি ওই শেষ পর্যন্ত ওয়েট করলাম না। তো এই ইন্টারপ্রিটেশন গুলো আপনারা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের ইঞ্জিনের ভিতরে আপনারা দেন সো দ্যাট দিস স্কোর কামস আউট ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যানার? থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রথম কথা হচ্ছে ইউর রাইট, আমরা আসলে কোশ্চেনটা দেখানোর জন্য খুব ওপেন কোশ্চেন করেছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোশ্চেনগুলো এতটা ওপেন না। সো আমি একটা জিনিস বলি, ধরেন আমরা যেটা করেছি মেইনলি কোশ্চেনগুলো থাকবে আপনার ডিপোজিট, বরোয়িং, সেভিংস এন্ড আপনার হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট। যেমন একটা কোশ্চেন আমি আপনাকে বলি, অফকোর্স ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট যে এটার ওয়েট তো অবশ্যই আছে। ধরেন একটা কোশ্চেন করা হয় যে আপনি ইনভেস্টমেন্ট ফর্মেটটা কিভাবে রাখেন। ধরেন মানুষ কিন্তু অনেক সময় যখন খুব কুইক ডিসিশনের মধ্যে চলে যায় তার কোয়েশ্চেন্স গুলো যখন, আর যেটা হবে আমাদের ওখানে একটা টাইমার সেট থাকবে, তাকে বলা থাকবে যে কোয়েশ্চেনটা এর বেশি অটোমেটিক্যালি টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে, সো ওই ডেভেলপমেন্টও শেষ পর্যায়ে আমাদের, সো তাকে খুব বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে না। সো যেটা হচ্ছে ধরেন আপনি কি ফর্মেটে টাকা রাখেন, ক্যাশে রাখেন, সমিতিতে রাখেন, ব্যাংকে রাখেন, দেখেন অটোমেটিক্যালি আমি যে ব্যাংকে টাকা রাখে তাকে আমি হয়তো 20 দিচ্ছি, আর যে ক্যাশে রাখে তাকে 5 দিচ্ছি। আচ্ছা, সিমিলারলি আপনি যে বিল পেমেন্ট কবে করেন, ঠিক অন টাইম, জাস্ট লাস্ট ডেটে বিল পে করেন, বা 3 দিন আগে করেন, বা 1 দিন পরে করেন। ইউজুয়ালি অনেকে হয়তো টেকনিক্যালি বুঝতে পারে যে হ্যাঁ মাঝে মাঝে লেট হয়, এটা নেগেটিভ স্কোর। কিছু কিছু জায়গায় একটু ইজি করে দিয়েছি, বাট আবার দেখেন আপনি কিভাবে ধরেন আপনি কিভাবে বরোয়িং ডিসিশন নেন, কখন টাকার দরকার হয়, কখন টাকা নেন, এই কোশ্চেন্স গুলো কিন্তু খুব ডিরেক্টলি করা হয় না। ধরেন জিজ্ঞেস করা হয় যে ঠিক আছে আমার যখন বিজনেসে লাগে, আচ্ছা কখনো শপিং এর জন্য লাগলে নি, বা যখন ধরেন ইমিডিয়েট একটা ফ্যামিলি এক্সপেন্সের জন্য লাগে, কিন্তু আমরা ওখানে বেশি স্কোর দিচ্ছি কাকে, যে বলতেছে যখন আমার বিজনেসের ইনভেন্টরি কেনার জন্য লাগে। ঠিক জিনিসগুলো এরকম, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। এখানে এই কোশ্চেনগুলো তখন ওয়েট থাকে, ধরেন আউট অফ 40, কোনোটাতে হাইস্ট 40, কোনো একটা সিঙ্গেল কোশ্চেন্সে অ্যাটলিস্ট দেয়ার ইজ সাম স্কোর, 0 একদম নাই, ধরেন 10 to 40। আবার দেখেন এই জায়গাগুলো যেটা আমরা বলছি, আমরা দেখতে চাই পাইলটটা কিভাবে যায়, সেজন্য আমরা টেকনিক্যালি যেহেতু একটা ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, একটা নতুন এরিয়া, আমরা বাইরের মার্কেটও দেখেছি কি কি ধরনের কোশ্চেন করে ওরা, বাট সবকিছু রেজাল্ট আমরা পাবো। আপনি যেটা বললেন যে ডিভাইস দিকে যেগুলো খুব কনক্রিট ডেটা ম্যানিপুলেট করা যাচ্ছে না, যেহেতু এনএলপি তে কাস্টমারের ডিসিশন ওপেন এন্ড থেকেই যাচ্ছে কিছু জায়গাতে, সেজন্য আমরা দেখতে চাই তার ওই এনএলপির স্কোরের সাথে আমরা ম্যাচ করাবো এই লোনের রিপেমেন্ট অ্যাকচুয়ালি কি ছিল, তার ডিভাইস বা ট্রানজাকশন ডাটার স্কোরে কি ছিল। Based on that, হয়তো we'll bring the necessary modification and changes in terms of scoring. Thank you very much. Oh, thank you, sir. Thank you very much. Okay, Mr. Sajjad Hussain. After your question, it would be my turn. I have few questions to ask as well. I think you will be allowing me to ask my stupid questions. জাকির ভাই, ওই চ্যাট বক্সে কিছু কোশ্চেন ছিল, ওই যে আরাফাত ভাইয়ের একটা কোশ্চেন ছিল অনেক আগে থেকে, ওগুলো একটু ফোকাস করুন। হ্যাঁ, yes, I will. One was regulatory, and then I will be couple that questions with my questions too, so that they can answer all these. Yeah, thank you. থ্যাংক ইউ। আমার কোশ্চেনটা গাজী ভাইয়ের কাছে। আমরা তো টেকনিক্যাল ইস্যুস গুলো শুনলাম, তবে আমি যদি বিজনেস সিনারিওটা চিন্তা করি, আমি দেখবো যে এমএফআই গুলো এই মুহূর্তে এমআরএ রেগুলেশনস অনুযায়ী 24% ইন্টারেস্ট রেটে লেন্ডিং করছে, হোয়ারেজ আমরা হয়তো ব্যাংকের জন্য এটা যেটা আমরা 6-9 শুনছি, 9% হয়তো ক্যাপটা আছে। তো এখন একজন কাস্টমার তাকে আপনি কোথায় প্লেস করবেন, যে সে কি এমএফআই এর কাছে যাবে নাকি ব্যাংকের কাছে যাবে? এই প্লেসিংটার একটা ইস্যু থাকবে, আর এতে মার্কেটের ক্রেডিট মার্কেটে একটা ডিস্টরশন হবে কিনা, এই ইস্যুসগুলো আপনারা কিভাবে অ্যাড্রেস করবেন, আমার প্রশ্নটা সেই জায়গায়। থ্যাংক ইউ। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন এন্ড ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। অফকোর্স এই জায়গাটা এটা আমরাও জানি একটা চ্যালেঞ্জ আছে। দেখেন আমরা এগেইন উই ক্যান নট ডিকটেট বিকজ টু প্রমোট দ্য মার্কেট ফর দ্য স্টার্টিং, আমরা যেভাবে শুরু করছি আমরা ফ্র্যাঙ্কলি বলি, অ্যাকচুয়ালি যা উই আর কানেক্টিং, উই আর আমাদের যে বিজনেস পার্টনার আছে যাদের সাথে আমাদের ফ্রম দ্য বিজনেস দ্য ডিমান্ড সাইডের সাথে আমাদের সাপ্লাই সাইডটা আমরা কানেক্ট করছি। সো ডিমান্ড সাইড, আমরা যদি ডিমান্ড সাইডের দিকে দেখি, এখানে আমরা আসলে ডিপেন্ড করছে কোন ব্যাংক আগায় আসবে। দেখেন অনেক ব্যাংক অনেক বেশি স্কেপটিক্যাল, চিন্তা করে না, রিস্ক কাছে, অথচ বড় বড় কর্পোরেট হলে কিন্তু ব্যাড হচ্ছে, রাইট? ইটস নট লাইক দ্যাট। আবার অনেক ব্যাংক অনেক পজিটিভ, ওকে ফাইন, দে ওয়ান্ট টু ট্রাই ইট, দে ওয়ান্ট টু সি ইট, দে ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর ইট। সো স্বাভাবিক, ফরচুন ফরচুন ফেভারস দ্য ব্রেভ, রাইট? তো যারা ইনিশিয়ালি আসবে তারাই তো পাবে, রাইট? তাদের সাথে আমরা কানেক্ট করে দিচ্ছি, যারা হুইচ আর মুভিং ফরওয়ার্ড ফাস্ট, তাদেরকে আমরা কানেক্ট করে দিচ্ছি।
দ্যাটস ওয়ান পার্ট। আর সেকেন্ড থিং অফকোর্স এখন যেহেতু আমি বারবার বলছি মার্কেটটা যেহেতু অনেক বড়, আসলে মার্কেট ইজ রিয়েলি রিয়েলি বিগ। আমরা যখন আসলে আগে তো ছিলাম as a from the bank's perspective, এখন যখন ব্যাংকের উল্টা সাইডে যখন এসে দেখতেছি কাস্টমার সাইড থেকে, আসলে there are a lot of pain points. Customer are desperate to have the loans এবং there are good borrowers even, হয়তো বা ব্যাংক কাস্টমার না, তাদের স্ট্রং ব্যাংক ট্রানজাকশনস নেই, বাট তাদের দুঃখটা হচ্ছে কেন আমাদেরকে লোন দেওয়া হচ্ছে না। সো সেই জায়গাটা থেকে যদি বলি এখনো ব্যাংকের অনেক সুযোগ আছে, বিকজ এমএফআই এখনো ডিজিটাল লেন্ডিং ভাবে আসেনি। সো মার্কেট ইজ রিয়েলি বিগ। তো আসলে এখানে যারা অ্যাডভান্স হবে, যারা মুভ ফরওয়ার্ড করবে, তারাই কিন্তু মার্কেটটা নিবে। এখন সেটা যেহেতু মার্কেটটা বড়, এটা শুধু নট নেসেসারি যে একটা দুটো ব্যাংকের কাছে মার্কেটটা লিমিটেড থাকবে, এটা চাইলে 10টা ব্যাংকও আসলে আমার কাছে মনে হয় দ্য মার্কেট হ্যাজ দ্য স্পেস টু গ্রো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমি একটু যোগ করতে চাই সাজ্জাদ ভাইয়ের সাথে। সাজ্জাদ ভাই যেহেতু ইন্টারেস্ট রেটটা, সাজ্জাদ ভাই তো মাইক্রো ফাইন্যান্সে আছেন, তো যেহেতু মাইক্রো ফাইন্যান্সে ইন্টারেস্ট রেটটা বেশি, আপনার 26% পর্যন্ত অ্যালাউ করতে পারেন, বা ব্যাংকের 9% ক্যাপ আছে। তো যেহেতু আমার মনে হয় মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট গুলো এই সাইডে এগিয়ে আসতে পারে, কারণ আপনাদের যে সেগমেন্টে আপনারা হিউম্যান ইন্টারাকশন দিয়ে লোন দেন, এখানে একটু অন্য সেগমেন্টকে দিলেন, যেটা আপনি অন্য সাইডে মানে আপনার পোর্টফোলিও বাড়াতে পারে। এবং আপনারা এই সাইডে কিন্তু বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন, কারণ স্মল লোন আপনারা এক্সপার্ট, নট ব্যাংক এক্সপার্ট। So you can also come in this place and test it. Thank you, Hassan bhai. Thank you. আমরা মানে সেশনটা আরো 15 মিনিট বাড়িয়ে নিলাম। I can sense there will be many more questions from our audience, and so that we can address. আমার একটা ছিল, আরাফাত ভাই একটা কোশ্চেন করেছেন যে এই ডিজিটাল কিড স্কোরিং এর জন্য কোন রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক আছে কিনা, বা থাকলে সেটা কোনটা। এটার সাথে আমি আরেকটু বলতে চাই যে আমরা যখন ধরেন, আপনারা জানেন যে ইন দি মার্কেট দেয়ার ইজ এ বাজ ফর ডিজিটাল ব্যাংকিং নিয়ে কেউ one of the bank we have applied to the central bank too, and we are in an active dialogue. So আমরা যখনই আমাদের রেসপেক্টেড সেন্ট্রাল ব্যাংকারদের সাথে বসেছি, এবং এই ডিজিটাল ক্রেডিট has become a kind of ওই সেশনের কথাবার্তার মূল বিষয়, এবং ওই জায়গাটায় ডিজিটাল ক্রেডিট স্কোরিং নিয়ে এই কথা হচ্ছিল, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংকাররা বলে, হুইচ ইজ ভেরি রাইট, যে সবাই কিন্তু ডিজিটাল ক্রেডিট স্কোরিং এ টেলকো ডেটা নিয়ে খুব হইচই করছে। বাট সেই সময়টার মধ্যে যে আমাদের কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, হুইচ ইজ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি বা ডিএফএস ইন্ডাস্ট্রি। এই জায়গায় কিন্তু দেয়ার ইজ এ হিউজ পুল অফ ডেটা, এবং যেটা কিনা ডেটা অ্যানালাইটিক করে অনেকভাবে ইউজ করা যায়। তো যদি আপনারা কোনোভাবে এটার উপর এই পার্সপেক্টিভে কোনো আপনাদের এক্সপার্টিস শেয়ার করতেন, যে কোন ডেটাটা আসলে আমাদের লোকাল কনটেক্সটে উড বি মোর আপনার মানে ফিট, যে আমাদের কাস্টমারের যেই ক্রেডিট স্কোরিং আমরা করছি সেক্ষেত্রে ওই ডিসিশনটা মেক করার জন্য, যে এটা টেলকো ডেটা, এমএফএস ডেটা, or we can combine both. Okay, got it. So Zakir, first আপনার রেগুলেটরি কোশ্চেনটা দিয়ে শুরু করি। সেটা হচ্ছে রাইট নাও there is no regulatory framework for scoring engine. আদার মার্কেটে যদি তাকাই সব জায়গায় দেখেন, আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি মার্কেট ফোর্সেস ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই ডিসাইড লট অফ থিংস। দেখেন আমরা যখন ব্যাংকে কাজ করতাম, তখন আমার ব্যাংকের রিটেল ক্রেডিট পলিসি অন্য ব্যাংকের রিটেল ক্রেডিট পলিসি একই রকম না। আমরা কি করতাম, ব্যাংকগুলো এখনো কি করে, সেন্ট্রাল ব্যাংকের কিছু ম্যাক্রো লেভেলের পলিসি থাকে, প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন আমরা বলি। প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশনস গুলো আমরা ব্যাংক ফলো করতে বাধ্য, রাইট? লিমিট, কিভাবে লোন দিবেন, সিপিবি করা, রেজিস্ট্রেশন করে ফাইন্যান্স করা। সো দিস আর দ্য ফিউ প্যারামিটার্স। বাট এরপরে ব্যাংকগুলো কিন্তু নিজেদের টার্গেট সেগমেন্ট, নন টার্গেট সেগমেন্ট ডিসাইড করে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, এক একটা ব্যাংকে দেখবেন আপনি এখন যেভাবে আমরা রিটেল লোনস গুলো বা স্মল বিজনেস লোন গুলো দেওয়া হয়, ডেট বার্ডেন রেশিও কোনো ব্যাংক 70 পর্যন্ত দেয়, কোনো ব্যাংক 40 তে ডেট বার্ডেন দেয়। সো এখানে কিন্তু ওয়ান সাইজ ফিটস অল বলে কোনো সেন্ট্রাল ব্যাংকের কোনো কম্পালশন নাই। It depends on the individual bank's business plans and the risk appetite. So সেটা হচ্ছে অ্যান্সার। সো সিমিলারলি এটাও কিন্তু আমরা যেটা বললাম কমপ্লিমেন্টারি টু অ্যানাদার এক্সিস্টিং সিস্টেম। ব্যাংক যদি মনে করে ফাইন, আমরা যেটা বলেছি আগে, যে আমাদের যেমন দু একটা ব্যাংক কাস্টমাইজ করবে বলে তারা কাজও করছে, তারা যেমন মনে করছে না আমি এই জায়গাটা ওয়েটটা আমি এভাবে করবো, কেননা আমি একটা জিনিস আপনাদের শেয়ার করি,
স্টিল অনেকগুলো ব্যাংক, আমি নাম বলবো না, ক্রেডিট কার্ড কিন্তু স্কোরিং এর উপর দিচ্ছে, বড় বড় ব্যাংক, বাট বেশ ভালো বিজনেস করে ক্রেডিট কার্ডে, তারা কিন্তু একটা স্কোরিং মডেল করে। তাদের স্কোরিং মডেলটা মেইনলি যেটা করেছে, হয়তো আপনার ব্যাংক ট্রানজাকশন বা প্রোফাইল ড্রিভেন, ডেমোগ্রাফিক ড্রিভেন। তারা আমাদের এটা দেখে কি হচ্ছে, তাদের দে আর হ্যাভিং এক্সাইটমেন্ট যে ও ফাইন, তাহলে তো আমার ক্রেডিট স্কোর তো আরো স্ট্রং হয়ে গেল, তাহলে আমাদের দুটো একসাথে করে অ্যামালগেমেট করে দেন। সো দ্যাটস ওয়াই আমি বলছি প্রতিটা ব্যাংকেরই যখন কিন্তু ক্রেডিট রিস্ক পলিসি আলাদা আলাদা বেসড অন দ্য বিজনেস প্ল্যান অ্যান্ড রিস্ক এপিটাইট। শুধুমাত্র যেটা হচ্ছে প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন বা সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে কি গাইডেন্স, সেগুলো কোনোভাবে ভায়োলেট যেভাবে কোনো ব্যাংক করে না, সো এটাও কোনোভাবে সাংঘর্ষিক না, তো সেটাকে কমপ্লিমেন্ট করবে। এবং বাইরের মার্কেটেও সেম, ওয়ান সাইজ ফিটস অল নেই কোনো মার্কেটেই, এক একটা কোম্পানি এক এক রকমের ক্রেডিট স্কোর বিল করে করে কাজ করছে। দেখেন ডিপেন্ড করে পাইলটে যেভাবে যে ব্যাংক যেভাবে কমফোর্টেবল ফিল করে সে তার মতো করে এটা কাস্টমাইজ করে নিচ্ছে, যেটা আমরাও সেম ওয়েতে আমাদের ইঞ্জিনটা সেভাবে স্কেলেবিলিটি এবং ওই ক্যাপাসিটিতে বিল্ড করা হয়েছে, যেন 5টা ব্যাংক যদি এখানে আসে, সে তারা যেন 5 ভাবে তার স্কোর মডিফাই করে নিতে পারে। আর জাকির ভাই সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, ইয়েস জাকির ভাই ইউ ভেরি রাইট। আমরা যে কারণে শুধু টেলকো ডেটা নিয়ে ইট ওয়াজ মাস্ট টকড অ্যাবাউট, আমরা কেন বেশি যাই না আসলে টেলকো ডেটাতে কি থাকে। আপনি দেখেন ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস বলি, আপনি খেয়াল করছেন আমরা যারা আগে ধরেন 3000-4000 টাকা মাসে বিল পেমেন্ট করতাম, মোবাইল পেমেন্ট, আপনি জিজ্ঞেস করেন এখানে যারাই আছে, আমি শিওর সবার 80% কমে গেছে কিন্তু টক টাইম, রাইট? টক টাইম কমে নাই, মোবাইল রিচার্জ অ্যামাউন্ট কমে গেছে। রিজন ওটিটি মিনস ইয়োর মেসেঞ্জার, ইয়োর হোয়াটসঅ্যাপ অর ইয়োর গুগল ডুও, রাইট? সবাই কিন্তু এখন প্রতিটা মানুষ দেখবেন একটা মানে ফ্রম এনি ইনকাম গ্রুপের লোকজনই কিন্তু এখন দেখবেন ওটিটি ইউজ করতেছে। কথা হোয়াটসঅ্যাপ ইজ ভেরি পপুলার রাইট নাও। সো দেখেন মোবাইল রিচার্জ আগে কি পারতাম, শুধু হয়তো মোবাইল কত টাকা আমি রিচার্জ করি সেটা পেতাম। এখন কিন্তু দেখেন সিনারিওটা দেখেন, ডিসরাপশনের সাথে সাথে কিভাবে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি। এখন কিন্তু আপনি একটা মানুষের আমাদের মোবাইল ডেটা দেখবেন যে খুব বেশি আমরা ফ্লেক্সি লোড করা লাগে না বা রিচার্জ করা লাগে না, বিকজ হ্যাঁ যতটুকু দরকার ততটুকুই, কিন্তু সেটা কিন্তু একসময় অনেক বেশি ছিল আমাদের। নাম্বার ওয়ান, সেই জন্য আমি যেটা আমরা দেখলাম, আমরা যেহেতু আমি নিজে ডিএফএস থেকে এসেছি, আমি এজেন্ট ব্যাংকিং লঞ্চ করেছি ফর দ্য ওয়ান ব্যাংক, সো আমি এমএফএস করেছি। সো আমরা ইউ আর সো রাইট, এমএফএস বা ডিএফএস এর ডাটাটা আমাদের কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। কেননা দেখেন এখানে আপনি বিলস পেমেন্টের ডেটা পাচ্ছেন, এখানে আপনি ডিপোজিটের ডেটা পাচ্ছেন, ক্যাশ ইনের ডেটা পাচ্ছেন, এখানে আপনি পেমেন্টের ডেটা পাচ্ছেন, যেখানে কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি এখানে শো করবো না বা বিকজ এগুলো একটু কনফিডেন্সিয়াল আমাদের আছে পার্টনার টু পার্টনার। সো আমাদের কিন্তু ওই জায়গাগুলোতে কিন্তু মেইনলি ক্রেডিট স্কোরের বিগ ওয়েটেজটা কিন্তু ওখানেই যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই পেমেন্টের সাইডে। এবং ব্যাংক যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, ডেবিট কার্ড আছে, তারাও কিন্তু কার্ড ট্রানজাকশন থেকেও কিন্তু আপনার এই ট্রানজাকশন গুলো হিট করছে। দেখেন এমএফএস ডেটা বলি আর ব্যাংক ডেটা বলি, ঘুরে ফিরে জিনিস তো সেম, ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজাকশনস। তো আমরা কিন্তু ওইখানেই বেশি জোরটা দিয়েছি। জাকির ভাই। Yeah, thank you. I mean, in that case, for giving any loan, though I'm not a, kind of the sort of that level of banker, I always work for digital banking sort of thing. So in that case, but knowing the customer money management behavior is very important for giving a loan. So in that case, I mean, any financial transactional data would be more appropriate for deciding a digital credit score for any customer. So আমি আরেকটা কোশ্চেন একটু করতে চাচ্ছিলাম, সেটা হলো যে as a I would say market opportunity, ধরেন এখন as I said, there is a buzz in the market for digital banking. এই প্যান্ডেমিকের পরে এটা আরো একটা আপনার বলতে পারেন যে it has become a necessity, I would say, for the industry, যে digital banking কিভাবে introduce করা যায় to reach the last mile customers and to give the more convenient to the customer. So in that case, যদি এই digital banking আমাদের এখানে as a new আপনার ইন্ডাস্ট্রি হিসাবে আসে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ফিনটেক or আপনাদের এই এন্টারপ্রেনারশিপ পার্সপেক্টিভ থেকে কিভাবে দেখেন যে there is an opportunity for you and how you can contribute to that industry? Very good question, Zakir bhai. Very insightful question. Of course, we are complimentary again. You are telling একটা ব্যাংক যখন বাংলাদেশে কিন্তু একটা ব্যাংক আরেকটা ব্যাংকের সাথে কম্পিট করে, রাইট? টু সাম এক্সটেন্ট বিজনেস নিয়ে একটা কম্পিটিশন আসছে, সবসময় থাকে এটা মার্কেট কম্পিটিশন। সো আমাদের যেটা সুবিধা হচ্ছে, দেখেন আমরা তো বলছি এমবেডেড ফিনটেক, আপনি যদি ডিজিটাল ব্যাংক হন বা একটা ট্রেডিশনাল ব্যাংক বা এমএফআই প্রোডাক্ট কিন্তু আমি আজকে ধরেন একটা রাইট শেয়ার অ্যাপেও আমি ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নিয়ে যেতে পাচ্ছি থ্রু আওয়ার টেকনোলজি, আমাদের টেকনোলজি ওয়াই বিল্ড করা। আচ্ছা, যদি কালকে একটা ডিজিটাল ব্যাংক বাংলাদেশে আসে, যদি এখন দেখেন আমাদের দেশে একটা ধারণা কি অনেকে মনে করে ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য লাইসেন্স ইজ এ মাস্ট, আসলে নট নেসেসারিলি। ডিজিটাল যারা বড় ইনকামবেন্ট ব্যাংক আছে, ট্রেডিশনাল ব্যাংক, they can launch digital bank tomorrow. কিরকম? আজকে দেখেন UOB লঞ্চ করেছে tomorrow in Thailand,
আপনি ডিজি ব্যাংক লঞ্চ করেছে ডিবিএস ইন সিঙ্গাপুর। সো এরকম দেখবেন অনেক ব্যাংক কিন্তু লঞ্চ করছে, যারা ট্রেডিশনাল ব্যাংক, বিকজ স্বাভাবিক সেন্ট্রাল ব্যাংক দে আর টেকিং ইট অ্যাজ এন অ্যাক্সেস। আজকে যদি কোনো রাইট শেয়ার কোম্পানি, ই কমার্স কোম্পানি, যেমন সি গ্রুপ যেরকম ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্স নিল সিঙ্গাপুরে, সো বা আজকে গ্র্যাব যেরকম ডিজিটাল ব্যাংক লাইসেন্স নিল, বা গোজেক যেরকম নিচ্ছে, সো এদের ব্যাপারটা ডিফারেন্ট, তখন কিন্তু আপনাকে লাইসেন্সিং রিকোয়ারমেন্ট চলে আসে। সো বেসিকলি ব্যাংক যদি ট্রেডিশনাল ব্যাংক চাইলে করতেই পারে, এখানে সুবিধা যেটা আমাদের, যেটা উই ক্যান কমপ্লিমেন্ট দ্যাম। কেন দেখেন আজকাল কি হচ্ছে, আপনি এভরিবডি ইজ নট বিল্ডিং এভরিথিং। আমরা কি সবকিছু বিল্ড করেছি বা করবো? আমরা কি ক্লাউড বিল্ড করবো আমার ডানার জন্য? অফকোর্স নট। আমার কথা হচ্ছে আজকে যাদের সলিউশন আছে, আজকে বা এখানে ফাইম বাই ছিল, তারা কি সবকিছু বিল্ড করবে? দরকার নেই তো। আজকে সবাই কি ওয়ালেট বানাবে? নট নেসেসারি। কোলাবোরেশন এখন বাইরে যেটা সবাই করছে, ব্যাংকগুলো দেখেন ফিনটেকের সাথে কোলাবোরেট করছে, ডিজিটাল ব্যাংক ফিনটেকের সাথে কোলাবোরেট করছে। এখন ডিজিটাল ব্যাংক দেখতে ফাইন, ইফ ডানা ইঞ্জিন ইজ piloted enough and piloted এবং pilot result is very good, দেখেন collaborate with us, তাদের তো আরো অনেক বিজনেস আছে, অনেক কোম্পানি। সো আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, মাল্টি ডিফারেন্ট পিলার তো একটা অর্গানাইজেশনের ভ্যালু পিলার থাকে। হয়তো দেখা যাবে ওই ব্যাংক বা ডিজিটাল ব্যাংক তাদের একটা সার্টেন ভ্যালু পিলার আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারছি, বা একটা এমএফআই বা একটা এমএফএস কন্ট্রিবিউট করতে পারছে। সো আমরা কোলাবোরেশনের জায়গাটাই আমরা বেশি অপরচুনিটি দেখতে পাচ্ছি, এবং এটাই কিন্তু বাইরে কিন্তু এখন তাই হচ্ছে। মানে ব্যাংকও হুট করে সব ফিনটেকের সলিউশন বানাচ্ছে না, আবার ফিনটেকও আননেসেসারিলি ব্যাংকের সাথে কম্পিট করতে যাচ্ছে না। আমি একটু কমপ্লিমেন্ট করি গাজী ভাইয়ের সাথে, জাকির ভাই, এটা আরো এনকারেজিং আমাদের জন্য। কারণ আমরা যখন ডানা ডেভেলপ করি, আমাদের সাথে বেশ কিছু ক্লাউড বেসড কোর ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্ম যারা মেইনলি ফিনটেক কে সলিউশন দেয়, এদের এরকম 2-3টা কোম্পানির সাথে আমাদের বেশ কিছু মিটিং এবং হয়েছে, এবং ওরাও এখানে যে যেমন ধরনের কোর ব্যাংকিং এ কিন্তু ক্রেডিট অ্যানালাইসিস এর পার্টটা থাকে না। সো আমাদের সাথে মিটিং গুলো হচ্ছিল এগুলো নিয়ে, যে আমাদের ইঞ্জিনটা বিল্ড হলে we could be their partners too, so they can offer their customers a complete solution that দেখো আমাদের কোর ব্যাংকিং প্লাস তুমি যদি অরিজিনেশন চাও, তুমি যদি আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন চাও, তুমি যদি ক্রেডিট স্কোরিং চাও, সেই ইঞ্জিনটাও আমাদের মতো তাদের পার্টনারদের মডিউলটা তাদের মধ্যে বিল্ট ইন করে তারা অফার করতে পারে। সো আসলে এখন সময়টা আসলে আপনার কোলাবোরেশন। আমি যদি এখন সবকিছু বিল্ড করতে যাই, ধরেন আমি চিন্তা করলাম ওরা আমাদেরকে বলতেছে যে ওদের কোর ব্যাংকিং এ আমাদেরটা ইট করবে, আমরা একটা কোর ব্যাংকিং বানানো শুরু করি, সো এটা তো আসলে খুব বোকার মতো একটা কাজ হয়ে যাবে। সো ব্যাপারটা আর কি ওই জায়গাটা। সো আমরা দেখি যে আমরা একটা জিনিস নিয়ে কাজ করি যেটা আসলে সবাই বেশিরভাগের জন্যই আপনার ভ্যালিডেশন ভ্যালু অ্যাডিটিভ হবে আর কি, ব্যাপারটা সেরকম আর কি। যে আমাদের মতো সোশিও ইকোনমিক পার্সপেক্টিভে যখনই ধরেন লেন্ডিং এর ইস্যু আসে, মানে মানে যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারের মনে কিন্তু প্রথম জিনিসটা জাগে হলো দি সিআইভি ইস্যুস। সো এই জিনিসটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় ইনটু দি, বিকজ আমাদের সিআইভি ইজ নট দ্যাট লেভেল অফ এখনো, মানে ইট নিডস টু বি ইন্টিগ্রেটেড সামহাউ, রাইট, at some point. Absolutely. So how you can address these sort of things, and though it's a national level issue, but we should address somehow. একটা জিনিস অ্যাপ্রিশিয়েট করবো, সিএবি আপনি নিশ্চয়ই মনে আছে 10 বছর আগে বা 15 বছর আগে যেভাবে সিএবি হয়তো 4 দিন 1 সপ্তাহ লেগে যেত, বাট ওই জায়গাটাতে একটা সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে। এখন হয়তো 5 মিনিটে ব্যাংকের পোর্টালে গেলে, ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংকের যে পোর্টালটা দেওয়া, সেখান থেকে আমরা সিএবি ডাউনলোড করে ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আচ্ছা, এখানে ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট, একটা চ্যালেঞ্জ আছে। ধরেন আজকে এমএফআই চাইলে কিন্তু আমাদের লোনটা ফুললি এন্ড টু এন্ড ডিজিটাইজ করতে পারবে। এমএফআই চাইলে আপনাকে রাতের 12টা লোন দিতে পারবে। কিভাবে? সে যখন স্কোর সেট করে দিল 600 স্কোর হলে 20,000 টাকা লোন চলে যাবে, কি করবে? নগদ হোক, বিকাশ হোক, হোয়াট এভার দ্য এমএফএস ওয়ালেট, সে অটোমেটিক্যালি তার সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট, মানে এমএফআই এর সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট অফ নগদের বিকাশ থেকে কাস্টমারের নগদের বিকাশ সঙ্গে টাকা চলে গেল, রাইট? কোনো ইন্টারভেনশন ছাড়া কিন্তু আমরা সেই ক্যাপাবিলিটি বিল্ড করে দিতে পারবো। কিন্তু আমি আজকে একটা ব্যাংক বললাম এটা পারবো না। কেন পারবো না? তাহলে কেননা আমার কাছে কোনো সিআইবির এপিআই নাই। সো আসলে সিআইবির এপিআইটা আমার ব্যাংক ফিনটেকের জন্য না দিলে অ্যাটলিস্ট ব্যাংকের জন্য যদিও দেয়। এখন যেমন আপনি শুক্রবারে কি সিআইবি চেক করতে পারবেন? পারবেন না। তাহলে আপনি শুক্রবারের অ্যাপ্লিকেশন গুলো কিন্তু সিআইবির জন্য ব্যাংক চাইলেও কিন্তু প্রসেস করতে পারবে না বা অটোমেট করা যাচ্ছে না। তার মানে একটা ম্যানুয়াল ইন্টারভেনশন ইউ আর রাইট থেকেই যাচ্ছে। বাট যদিও আমাদের টার্নঅ্যারাউন্ডটা কমে এসেছে, বাট আমার কাছে মনে হয় যেহেতু বাইরে শুরু হয়ে গেছে জিনিসগুলো, কালচারগুলো, সিআইবির যেমন ইকেওয়াইসি দেখেন কি শুরু, মানে কত স্মুথ হলো। আপনার এনআইডি এপিআই এর সাথে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সাথে ইন্টিগ্রেট করে আপনার এনআইডি চেক করে আপনাকে বলে দিচ্ছে যে আপনার না ইউ আর জিয়া হাসান অর নট, ইউ আর জাকিরুল ইসলাম অর নট। সেম ওয়েতে সিআইবি যদি এরকম একটা এপিআই ইন্টিগ্রেশন হয়তো ব্যাংকের সাথে যদি থাকে, হয়তো ডানার থেকে যখন কাস্টমার অ্যাপ্লাই করে ব্যাংক কিন্তু সাথে সাথে চেক করে তাকে গেট ব্যাক করতে পারে, ওকে ফাইন, সিআইবি ক্লিন। এই জায়গাগুলোতে আসলে কাজ, আমার মনে হয় একটা সিআইবি এপিএস এর একটা কাজ করা, আমার মনে হয় এটা একটা আসলে এটা একটা বেশ ভালো রোল প্লে করবে যদি সিআইবি এপিআইটা আসে। I'm done with my questions. If there is anyone or
did I miss anyone's questions? Please pardon me. I'm ready to take 2 more questions. Okay, দেওয়ান ভাইয়ের একটা কোশ্চেন আছে আর বাইজিৎ স্যার একটু ফ্লোট চার্ট ছিল। Sure. আমি ইয়াফিক দেওয়ান বলছি। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে বেসিক্যালি গাজী ভাইয়ের কাছে, যে আমরা যারা ব্যাংকিং অপারেশনসে কাজ করি, আমরা কিন্তু খুব খুব কশাস থাকি যে কাস্টমার ইনফরমেশন ডাইভালজ একটা ইস্যু আছে এবং সেখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের অনেক ধরনের গাইডলাইন আছে। আপনি যখন ফিনটেক পার্সপেক্টিভে আপনি একটা পার্টনার ব্যাংকের সাথে কথা বললেন এবং তার সাথে যখন একটা এগ্রিমেন্টে আসলেন যে আপনারা আমি কাস্টমার ডেটা ডাইভালজ হবে, আমরা স্ট্র্যাটেজিক ভাবে কাস্টমারের ইনফরমেশন শেয়ার করব, সেখানে অপর সাইড থেকে ব্যাংকের থেকে কি রেসপন্সটা আসছে অন সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট, যে তারা কিভাবে জিনিসটা হ্যান্ডেল করবে, বিকজ দে আর হাইলি রেগুলেটেড বাই সেন্ট্রাল ব্যাংক। আর ডানার ক্ষেত্রে হয়তো বা সেটা না, বিকজ আই এম নট শিওর যে এই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ডটা কি হবে। আর আমার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যেহেতু দুইটা অর্গানাইজেশন, পার্টনার অর্গানাইজেশন দুইটা ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম থেকে, দুইটা ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছে, সেক্ষেত্রে ব্যাংকে যেরকম আমি সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ডটা আমি সেট করতেছি, পিসিআই এর একটা রেগুলেশন আছে, সেক্ষেত্রে ডানার সিকিউরিটি স্ট্যান্ডার্ডটা ইন্টারন্যাশনাল কোন স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে পড়তেছে? থ্যাংক ইউ। জিয়া যেহেতু এটা নিয়ে একটু টাচ অন করছে, আই উইল টেল জিয়া টু কভার, বিকজ সে একটু আগে এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলছিল। আর একটু জিয়া একটু যদি তুমি এলাবোরেটলি এক্সপ্লেইন করো। জি, ভেরি গুড কোশ্চেন আসলে। সো এক নম্বর হচ্ছে যেটা একটু আগে বলছিলাম, যে ধরেন আমরা এখানে দুটো মডেলের কথা বলছি। একটা হচ্ছে ব্যাংক আমাদের ক্রেডিট স্কোরিং নিয়ে নিবে স্যাস মডেল, সেক্ষেত্রে ব্যাংক আপনার প্ল্যাটফর্মটা তার মতো করে ইনস্টল করবে, তার ওখানে ইউজ করবে। এবং আমাদের এখানে ডেটাগুলো আমরা যেটা বলছিলাম যে ডেটাগুলো অবশ্যই এনক্রিপ্টেড থাকছে এবং ব্যাংকের সাথে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ব্যাংক যদি, যেহেতু আমরা মাল্টিপল ব্যাংকের সাথে কথা বলছি, এক একটা ব্যাংকের রিকোয়ারমেন্ট একরকম, সেগুলো আসলে মিট করে আমাদের সিস্টেমটা ভাবে ডেপ্লয় করা হবে। ক্লাউডের ক্ষেত্রে যদি বলি আপনার, একটু ইন্টারাপ্ট করি, জিয়া ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করছি, জিয়া ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করছে। আমি বেসিক্যালি সিস্টেম পার্সপেক্টিভ বা টেকনিক্যাল পার্সপেক্টিভে বলছি না, আমি পলিসিগত ইস্যুতে বলছি যে ব্যাংকের থেকে আপনারা কি ধরনের পলিসি টাইপের, কি ব্যাংকাররা অ্যাকচুয়ালি এটা রেসপন্স কি, হাউ দে আর রেগুলেটেড অন দিস, অ্যাকচুয়ালি ডাটাটা ডাইভালজ করতে হইলেও তো সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা অ্যাপ্রুভাল লাগবে, অন হোয়াট বেসিস দে আর গোইং টু শেয়ার দেয়ার ডেটা উইথ ইউ, ওই পার্সপেক্টিভে আমার। আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ব্যাংক তো আসলে আমাদের সাথে ওভাবে ডেটা শেয়ার করছে না, কারণ ধরেন যে ব্যাংকটা শুধুমাত্র আমার স্যাস মডেলে আমার ইঞ্জিন নিচ্ছে, সে কিন্তু তার মতো করেই তার কাস্টমার ডেটা ইউজ করে অ্যানালাইসিস করে সে আবার তার কাস্টমারকে অফার করছে। সো আমি এখানে কাস্টমার ডেটা এক নম্বর আমাকে ডাইভালজ করছে না, আমার সফটওয়্যারটা এজ এ সফটওয়্যার তখন কাজ করছে ব্যাংকের সিস্টেমের ভিতরে। আর যদি আমরা অন্যটা বলি, এটা কিন্তু আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, আমরা কাস্টমারের জন্য ব্যাংকের জন্য কাস্টমার এনে তার ডেটাগুলো নিয়ে ক্রেডিট স্কোরিং করে ব্যাংকে পাঠাচ্ছি। সো ইটস আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, যে আমরা কাস্টমারের ডেটাগুলো কিভাবে এনক্রিপ্ট করে বা প্রাইভেসি সিকিউরিটি মেনটেন করে ব্যাংকের কাছে পাঠাচ্ছি, এবং ব্যাংক আবার সেটা এনশিওর করছে ডিসবার্সমেন্ট পর্যন্ত বা তার ডেটা পর্যন্ত ব্যাংক সেটা সেম লেভেল অফ সিকিউরিটি বা প্রাইভেসি মেনটেন করছে আর কি। সো এখানে হচ্ছে আমাদের ওই জায়গাটা আসলে। আর এবং আপনি যেটা বলেন যে আমরা যে কটা ব্যাংকের সাথে বসছি বা কথা বলেছি, ব্যাংকের কাছ থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি যে ব্যাংকগুলো আপনি যেরকম বললেন যে তাদের আমাদের কি হবে, এনক্রিপশন কত বিট এনক্রিপশন হবে, অন্যান্য টেকনিক্যাল যেসব আলোচনা থাকে সেইগুলো আর কি আলোচনা, এছাড়া তেমন কোনো আমরা এখন পর্যন্ত ব্যাংকের কাছ থেকে ওরকম ফিডব্যাক পাইনি। যদি এটা একান্ত আমি একটু অ্যাড করতে পারি, যদি একান্ত পলিসি লেভেলের ইস্যুজ আসে, যে যেটা উনি জানতে চাচ্ছেন যে আসলে একটা ফিনটেক অর ব্যাংক অর এনি ফাইন্যান্স এফএসপির সাথে যখন এই পার্টনারশিপ হবে, ওই পার্টনারশিপে কিছু স্কোপ থাকে, এন্ড যে স্কোপটা আসলে আলটিমেটলি টু সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে, এটা আমার মনে হয় এখন ইন্টিমেশন হোক আর অ্যাপ্রুভাল হোক সেভাবে নিতে হয়। এন্ড আপনারা হয়তো জেনে থাকবেন যে আমাদের পিএইচডি তে কিন্তু একটা রেগুলেটরি অফিস ফর ফিনটেক ইনোভেশনস, ইটস আ কাইন্ড অফ এ রেগুলেটরি স্যান্ডবক্স আই উড সে, যেটা আছে, এবং তারা কিন্তু ডেডিকেটেডলি ফিনটেকের ডিফারেন্ট আসপেক্টস নিয়ে তারা কাজ করছেন right at this moment, and they are trying to facilitate যে এই যে পার্টনারশিপ গুলো হবে স্কোপ গুলো হবে, এগুলিকে কিভাবে অ্যাকোমোডেট করা যায়, তারা কিন্তু ওইটার একটা ফ্রেমওয়ার্ক নিয়েও কাজ করছেন, প্লাস তারা কিন্তু পলিসি লেভেল অ্যাডভোকেসিও করে থাকেন। যদি কেউ যায় ইন্ডিভিজুয়ালি কোনো ব্যাংক বা কোনো ফিনটেক তাদের কাছে গিয়ে জানতে চায় যে কোনো সিনারিও নিয়ে, they will suggest the right thing together. That's what is my opinion, to back these questions. Thank you. চমৎকার, খুবই এনকারেজিং।
রেদওয়ান আনসারীর ভাই একটা কোশ্চেন আছে, এটাই শেষ কোশ্চেন করে আমরা সেশনটা কমপ্লিট করতে পারি। Thank you, Rashid bhai. Basically, আমার actual question, it's more about supplementing the last question that was being asked. It's more in favor of Dana actually. আমিও একটা fintech company run করি। See, এখন যেটা regulatory perspective থেকে যে policy standpoint থেকে যে কথাটা আসছে যে ব্যাংক বলছে যে আমার ডেটা আমি শেয়ার করতেছি। If you look at international arenas, especially European Union যে PSD2 যেটা Payment Service Directive 2 অথবা ওপেন ব্যাংকিং পলিসি কনসেপ্ট যেটার উপরে পুরো ওয়ার্ল্ড এখন এই ফিনটেক মুভমেন্ট ড্রাইভ করতেছে, বেসিক্যালি এখন প্রথম one of the pillars is actually banks don't own the data of their customers, it's the customers that own the data. So ওই স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে যখন সবকিছু দেখা শুরু হয় তখন actually it's the customer choosing to share the data to whomever they want to. So in this case এটা হইতে পারে Dana FinTech, in this case তার নিজের ডেটা সে Dana FinTech এর থ্রুতে একটা শেয়ার করবে যে এই যে FinTech Innovation Lab যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকে খোলা হয়েছে, hopefully they will definitely have to take in cognizance of the directives that are arising out of open banking and PSD2, and আমার যেটা মনে হয় যে in the near future hopefully যেটা হবে যে এই যে data privacy যে ইস্যুটা আছে, data privacy ইস্যুটা in terms of for regulated companies such as let's say you can be a fintech but also regulated under central bank, সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য তো more acceptable because ব্যাংকও একই regulator দিয়ে regulated হচ্ছে। So আস্তে আস্তে যেটা হবে যে dataর ownership কিন্তু actually the end if you really look at it is the customer's data. Everyone's trying to give the loan to the customer, and ওই customer যদি choose করে তার ডেটাটা শেয়ার করতে, be it with the fintech, be it with a lender who's licensed by central bank or not, ultimately কিন্তু the point really boils down to if your data is properly sanitized and has high integrity or not. So I don't know if this helps. It's more of an anecdote, but yes, in institutions such as Dana or inshallah সামনে হয়তো আরো অনেকেই আসবেন, and it will probably help them, and even central bank এটা cognizance রাখতে হবে. It's nothing that they can ignore anymore. এটা আসলে ওই জায়গাটাতে নাই। The world is moving to a certain direction, and we all have to understand যে even banks, আমরা যেটা বলি, I will also speak on behalf of the bank, যেটা আমাদের একটা প্রথম থেকে একটা ইয়া থাকে যায় যে আমি এতদিন ধরে কাস্টমার বিল্ড আপ করলাম, অনেক ইনভেস্টমেন্ট করলাম, so the data belongs to me. So ওই যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে আস্তে আস্তে সবাইকে বের হয়ে আসতে হবে, I guess. Data sharing has to happen, but yes, the sharing platform that is accommodating all of this has to be more secure. So anyone who subscribes to that platform has to make sure যে the data that's being funneled or connected over or shared, ওই জায়গাটাতে সিকিউরিটি এন্ডটা যাতে আরো বেশি থাকে, স্ট্রং থাকে। থ্যাংক ইউ। রাশিদ ভাই লাস্ট একটা কোশ্চেন ওই যে বাইজিৎ স্যার করতে চাচ্ছিলেন, বাইজিৎ স্যার কোশ্চেন টাচ করেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসলে আমার এইটাতে এন্ডে হ্যান্ড রেজের অপশনটা নাই, কারণ আমি জানি না, আপনাদের এন্ডেই তো আমি শুধু ঢুকলাম। ওকে, থ্যাংক ইউ। যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে সেই ডিসকাশন গুলো কিছুটা চলে আসছে, বাট একটা জিনিস হচ্ছে রেগুলেটরি যে কমপ্লায়েন্সের ইস্যুটা, আপনি যখন পাবলিক ডেটা নিয়ে কাজ করবেন এবং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা নিয়ে কাজ করবেন, দেন রেগুলেশন থাক আর না থাক, সেটা এনভায়রনমেন্টে ক্রিয়েট হোক আর না হোক, সেন্ট্রাল ব্যাংক করুক আর না করুক, you have to follow a certain regulation. সেই রেগুলেশনটা তৈরি হয়েছে বা হয়নি সেটা বিষয় না। রবীন্দ্রনাথ যেটা বলছেন যে সৃষ্টিকর্তা না থাকলেও মনে করো যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছে এবং সেইভাবে চলো। তো সেই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। আমার মনে হয় যে রেগুলেশন আপনার প্রয়োজন হবে। একটা রেটিং এজেন্সি আমাদের দেশে, আমি নিজেই যেটা ইন্সপেকশন করেছিলাম, সেটা এই ধরনের খুব অ্যাডভান্স চলে যাওয়ার পরে তারা ডেটা কিছুই এদেশে করতো না বা এইগুলা রিকোয়ারমেন্ট গুলা ফিল করতো না। কিন্তু আলটিমেটলি তখন যেটা হয় যে আপনি যদি আগে থেকে আপনার যে এই রেগুলেশন, এটাকে সেলফ রেগুলেটেড যদি বলতে পারেন, আপনি সেলফ রেগুলেটেড হয়ে গেলে আর পরে প্রবলেম হয় না। এখানে এক নাম্বার জিনিস সেটা হচ্ছে ইউ আর ইউজিং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা, সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ রেগুলেশন।
সেটা যদি নাও থাকে রেগুলেটরকে নক করেন যে আপনার একটা রেগুলেশন দেন, আদারওয়াইজ ইউ মে ফেস প্রবলেম সুন। এই একটা ইস্যু ছিল। আর একটা হলো যে এখানে আপনারা যে কাজগুলা করছেন এটা আমি কখনোই এটা ডিসকারেজ করি না, আমি শুরুতেই বলেছি এটা অবশ্যই এনকারেজ করি, খুব ভালো জিনিস। আপনাদের একটা হিউজ পটেনশিয়াল আছে, সেই পটেনশিয়ালে এমএফএস এর যে কথাটা বললেন জাকিরুল সাহেব, সেটা হচ্ছে যে ইয়েস, এমএফএস এর যে ডাটা, আপনি এটা যে বিগ ডাটা, আপনি মেশিন লার্নিং বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলেন, তার সাথে আর একটা খুব কমন কথা চলে আসে বিগ ডাটা। সেই বিগ ডাটা নিয়েও আপনি কাজ করতে পারবেন। আরেকটা জিনিস, এই চেঞ্জগুলো এত র্যাপিড চেঞ্জ হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে আপনি আজকে যেভাবে প্ল্যান করছেন, নেক্সট ইয়ারে দেখবেন আপনার টোটাল স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ হয়ে গেছে। বাট ওয়ান থিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, if you just continue it and if you have the devotion and the commitment to do that, then you can be successful in future, I think. Thank you very much. Yes. Thank you. Yes. Very encouraging. You are absolutely right. যেহেতু আমি জিয়া দুজনই ব্যাংকার, আসলে আমরা যেহেতু ডেটাগুলো ম্যানেজ করতাম, এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে সিস্টেম অডিট কিন্তু আপনার চলে আসবে, রেগুলেশন না থাকলেও আপনার ডেটা সিস্টেম এডিট। আপনি যেটা বলছেন যে আপনি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল ওর ডেটাতে এই ডেটা নিবেন না নিবেন, আপনি নিজে থেকে সৎ থাকছেন, নো প্রবলেম। কিন্তু আপনার সিস্টেম অডিটটা, আপনি যেহেতু পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা নিয়ে কাজ করবেন, আপনার সিস্টেম অডিটটা একটা রেগুলার ইন্টারভ্যাল পর পর এটা হয়ে যাবে। শুধু না তাই না, আর একটা জিনিস, আপনি অনেক ফিনটেকের কথা শুনছেন, আপনি কয়দিন পরে রেগটেকের কথা শুনবেন, রেগুলেটরি টেকনোলজি। আপনার একটা অ্যাপ থাকবে যা সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছ থেকে কিনে অ্যাপটা লাগাই দিবেন, দেন ইউ উইল বি রেগুলেটেড অটোমেটিক্যালি। সো হিউজ থিংস ইজ গোয়িং অন। সো ইফ ইউ সাস্টেইন টু দিস area, then you can learn more thing and you can be successful in future. Thank you very much. Absolutely. Right, very rightly said. Very rightly said. Compliance. Thank you so much for your insightful. Yeah. Yes. So জাকির ভাই একটু I think যেটা হচ্ছে আসলে হ্যাঁ, আমরা ওই জায়গাটা কমপ্লায়েন্স বা সিকিউরিটি জায়গাটা আমরা সবসময় চিন্তা করি, যেহেতু আমরা নিজেরা দুজনে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি কাজ করে এসেছি। সো অ্যাবসলিউটলি টেকনোলজি এত ওভারনাইট চেঞ্জ হচ্ছে। দেখেন আমি শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম, আজকে এসএমএস অ্যাক্সেস দিচ্ছে গুগল প্লে স্টোর, কালকে বলবে যে না আপনি কোনো এসএমএস অ্যাক্সেসই পাবেন না। সো আমরা ওই জিনিসগুলো মাথায় রেখে কিন্তু ওসিআর এর দিকে যাচ্ছি, কাস্টমার যেন ডকুমেন্টেশন থেকে ছবি তুলতে পারে। সো অ্যাবসলিউট এখানে যেহেতু ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ডাটা নিয়ে কাজ হচ্ছে, আমাদের সবসময় ট্রাই করতে হবে বিজনেস একটা পাশে, আর একটা হচ্ছে কমপ্লায়েন্স এবং সিকিউরিটি পার্সপেক্টিভের কারণেই তো আসলে কাস্টমার কনফিডেন্স গ্রো হবে। আদারওয়াইজ এমন কোনো আনটোয়ার্ড সিচুয়েশন হলে সবার জন্য এটা আসলে লুজিং হবে। সো ওই জায়গাগুলো আসলে অ্যাবসলিউটলি রাইট। আর এটা আসলে ডিসরাপশন এত বেশি হচ্ছে আসলে, যেমন একসময় ওপেন ব্যাংকিং এত প্রমিনেন্টলি যে হিট করবে, কি এখন দেখেন সাউথ ইস্ট এশিয়াতে কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে ওপেন ব্যাংকিং নিয়ে, এবং আমরাও কিন্তু এপিআই ব্যাংকিং নিয়ে কাজ করতেছি একটা পার্টনার অর্গানাইজেশনের সাথে। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অল দ্য এনকারেজমেন্ট অন all of your time and the questions, and সব খুব ইনসাইটফুল কোয়েশ্চেন ছিল, ফিডব্যাক ছিল। It is really encouraging. Let's see how we can move forward. Okay, over to Zakir bhai. Yeah, I mean, thank you. It was really a very insightful discussions all over. So if you allow me, I may say some few words, sort of to conclude this session today. So আমরা দেখেন আমাদের পার্সপেক্টিভে যদি আমরা একটু দেখি যে আমাদের এখানে কিন্তু ওভার দি পাস্ট ডিকেড যেটা হয়েছে যে আমাদের central, I would say, with all due respect to our central bank, they have come up with some sort of initiative যেটা কিন্তু আমাদের ব্যাংকের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনটা কিন্তু শুরু হয়েছে, I would say, সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে। যদি আমাদের সেন্ট্রাল ব্যাংক ধরেন 2010 থেকে 2015-16 পর্যন্ত তারা যদি আমাদের এই চেক প্রসেসিং মানে বিএসইপিএস থেকে শুরু করে এখন যদি বিএফটিএন, আপনার ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ অর আরটিজিএস এগুলো ইন্ট্রোডিউস না করতো, তাহলে কিন্তু এই ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের এই জিনিসগুলো আসতো না। প্যারালালি এটার সাথে তারা যেটা করেছে যে পেমেন্টসটাকে ডিজিটাইজ করার জন্য যেটা হয়েছে, সেখানে কিন্তু আমরা যদি দেখে থাকি যে ইট স্টার্টেড উইথ দ্য এমএফএস, দেন এজেন্ট ব্যাংকিং, দেন পিএসও, পিএসপিস, এগুলো কিন্তু এসেছে প্রুডেন্ট গাইডলাইন হিসাবে, সো দ্যাট একটা ডিজিটাল পেমেন্ট ইকোসিস্টেম যাতে আমাদের এখানে ইন এ ব্যালেন্সড ওয়ে করা যায়। তো আমরা যদি এই ডিজিটাল পেমেন্টস এর স্পেসটা দেখি, এখানে আমরা যেটা দেখতে পাই যে অ্যাকচুয়ালি to keep the financial inclusion at the core,
সেন্ট্রাল ব্যাংক কিন্তু ওইভাবেই এসেছে। সো সেই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন অ্যাসপেক্টে যদি আমরা একটু দেখি, উই ক্যান সি যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের অ্যাসপেক্টটা কিন্তু তিনটা জিনিস নিয়ে কাজ করে। একটা হচ্ছে দি অ্যাক্সেস, তারপর হলো দি ইউসেজ, আর হলো ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েলনেস। তো আমাদের এখানে অ্যাক্সেসটা আই উড সে ওভার দি পাস্ট ডিকেড ইন এ ফুল ফ্লেজেড ওয়ে করা হয়েছে। MFS and agent banking মিলে এখন কিন্তু I would say more or less every village is covered for financial access. So এখন যদি আমরা একটু ওইভাবে দেখি যে ইউসেজের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি দ্যাটস অল অ্যাবাউট দি পেমেন্টস এন্ড ট্রান্সফার। পারচেজে এখনো কিন্তু ওই লেভেলে আমরা যাইনি। তারপরের যে দুইটা ব্যাপার আছে যে সেভিংস এন্ড ক্রেডিট, আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলাপ করলাম দ্যাটস দি ক্রেডিট। ঠিক আছে, সেই ক্রেডিটটাকে আমরা কিভাবে আমাদের আনরিচ পপুলেশন যেটা আছে বা লাস্ট মাইল সিটিজেন্স যারা আছে আর যারা আন্ডার ব্যাংকড আছে ইভেন ইন দি আরবান, তাদেরকেও কিভাবে আমরা রিচ করতে পারি, তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েলনেসটাকে কিভাবে এনশিওর করতে পারি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস। এবং আমরা কিন্তু এই জন্যই আই উড সে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ফোরাম বাংলাদেশ এই একদম রাইট টাইমে রাইট টপিক, এটাকে বলে হট টপিক নিয়ে একদম কথা বলা, আমরা তাই করেছি। প্রপারলি এটা রেজ হয়েছে, অনেক ডিসকাশন হয়েছে। আমাকে যদি কেউ পার্সোনালি জিজ্ঞেস করে এখন ধরেন আজকের সেশনে, বা আমি যদি হয়তো গাজী ভাইয়ের জায়গায় থাকতাম, ইফ এনিওয়ান আস্ক যে হোয়াট ইজ নেক্সট উইদিন আওয়ার ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, তা আমি বলবো নেক্সট ইজ বিগ, next is impactful, next is our opportunity, next is near, next is digital credit for digital banking. So that's the kind of the slogan we'd like to keep after this insightful session. I would like to thank everyone who have participated in this discussions and made it a very insightful discussion today. Thank you very much, and please stay safe and stay masked. Thank you. Thank you very much. Thank you, Shobaike. Thank you so much for arranging this. Thank you, everyone. Stay safe.